Okay, I think we were discussing about the acid base ነበረ ባለፈው የጀመርነው ክላስ is about acid base concept ነው። acid and base concept. So የተለያዩ ሳይንቲስቶች ወይም የተለያዩ ፊሎሶፈሮች they gave a definition about acid and base based on their own perception, right? So we have ABL abbreviation, right? ABL ብለን ነው ባጭሩ የያዝነው። That means A stands for the arrhenius, B stands for the Bronsted-Lowry acid and base, and L stands for the Lewis acid and base. So all of them, they define acid and the base based on their own perception. በራሳቸው acid baseን define አድርገውታል. So according to Arrhenius acid and the base definition, what do you mean by acid? What do you mean by base? Who can remember us? According to Arrhenius, because exam ላይም ስትጠየቁ አሲድ ምንድነው ቤዝ ምንድነው ተብላችሁ አይደለም የምትጠየቁት ማትሪክ ላይ። according to Arrhenius acid, which of the following is true? according to Arrhenius base, which of the following is true ነው እንጂ የምትባሉት አሲድ ምንድነው ቤዝ ምንድነው አትባሉም ፈተና ላይ ማለት ነው። so you have to identify when you define acid and the base according to what? According to Arrhenius, or according to Bronsted, or according to Lewis. You have to identify this first. So who can remember us? How can Arrhenius define an acid and a base? Who can define? According to Arrhenius. You can raise your hand. Okay, Galila. Okay, teacher. According to Arrhenius definition, acids are substances that increase the concentration of hydrogen ion or proton ion. When we come to the base Arrhenius base, it's increase of the concentration of hydroxide ion or OH minus ማለት ነው። and they loves Yes. according Arrhenius ደግሞ ላቭ የሚያደርገው ዋተር አኩስ ወይም ደግሞ አኩስ ሶሉሽን ላይ ነው and ላቭ የሚሰራው ማለት ነው። ጎበዝ ምን ብለናል? Arrhenius they loves water, right? They loves water. Arrhenius they loves water. Bronsted they loves proton. Arrheniusoች they loves water, and Bronsted they loves proton, and Lewis they loves electron. So Arrheniuሶች ውሃ ይወዳሉ ማለት ምን ማለት ነው? To say Arrhenius acid and to say Arrhenius base, the acid or the base, it must be in a aqueous solution. If the acid or a base, if it is not in a aqueous solution, we cannot talk about Arrhenius acid as well as Arrhenius base, even if they contain hydrogen and OH. Hydrogen and OH መያዝ ብቻ አይደለም። hydrogen እና OH ብቻ መያዝ አይደለም Arrhenius acid, Arrhenius base የሚያስብለው። In addition to hydrogen and OH, to say Arrhenius acid and Arrhenius base, the acid and the base should be in a aqueous solution. That's why we said they loves water. So Arrhenius loves water, no? Bronsted, they loves proton, and Lewis, they loves electron. So according to Arrhenius, acids are what? They releases hydrogen in a aqueous solution. And Arrhenius base, they releases hydroxide ion or OH in aqueous solution. For example, if you take sodium hydroxide, they releases sodium plus OH minus, they releases hydroxyl ions. So in this case, it can be aqueous, right? It must be aqueous. Aqueous መሆን መቻል አለበት. So in this case, this sodium hydroxide, we can say Arrhenius base because it releases OH in aqueous solution. If they releases OH in aqueous solution, we can classify under Arrhenius acid. ስለዚህ በቀላሉ ፈተና ላይ Arrhenius acid እና Arrhenius base ለመለየት መጀመሪያ የምታዩት OH ይዟል ወይስ H ይዟል? ይሄን ካያችሁ በኋላ ሁለተኛ የምታዩት
በምንድን ፎርም ነው? በአኪዮስ ነው? በሶሊድ ነው? በሊኪድ ነው? በጋዝ ነው? ስለዚህ የአርሄኒየስ አሲድ እና ቤዝ ፈተና ላይ መለያችሁ መንገድ መጀመሪያ ኮምፓውንዱ ወይ ኤች ወይ ኦኤች መያዝ አለበት። ኦብቪየስሊ ኤች እና ኦኤች ከያዘ በኋላ ደግሞ ቀጣይ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ኢን ዋት ፎርም ነው ያነ ኬሚካል ወይም ያነ ኮምፓውንድ በምን ፎርም ነው ያለ? በሶሊድ ነው? በሊኪድ ነው? በጋዝ ነው? ወይስ በአኪዮስ? ሶ በአኪዮስ ካልሆነ ስለ አርሄኒየስ ማውራት አይጠበቅብንም። ስለዛ የመጀመሪያው ክራይቴሪያችሁ ፈተና ላይ በአይናችሁ መመለስ ትችላላችሁ። እንዴት ነው የምትመልሱት? ፈተና ላይ መጀመሪያ ስለ አርሄኒየስ ከሆነ ጥያቄው መጀመሪያ የተሰጣችሁ ኮምፓውንድ ሃይድሮጅን እና ኦኤች ይዟል ወይስ አልያዘም? አይዘር ኦፍ ነው፣ ወይ ሃይድሮጅን ወይ ኦኤች ከሁለት አንዱ ይዟል ወይስ አልያዘም? ይሄን ካየን በኋላ ከያዙ ሁለተኛ ደግሞ ክራይቴሪያችን በምን ፎርም ነው ያሉት? በሶሊድ ነው፣ በሊኪድ ነው ወይስ በጋዝ ነው ወይስ በአኪዮስ ነው? ይሄን ካየን በኋላ በአይናችን መመለስ እንችላለን። This is how you identify the given chemical or the given compound is an Arrhenius acid or a base. ለምሳሌ እንደዚህ ብጽፈው HCl solid. Is it Arrhenius acid or is it Arrhenius base? Who can tell me? Is it Arrhenius acid or is it Arrhenius base? እስኪ ማን ነው የሚነግረኝ? Is it Arrhenius acid or a base? Yes? Okay, raise your hand, all of you. Yeah. Okay, ጽዮን አርሄኒየስ ቤዝም አሲድም አይደለም። ጎበዝ። ለምን? ምክንያቱም ሶሉሽኑ ስቴቱ ምንድነው? ሶሊድ ስቴት ላይ ነው የሚገኘው። ኤክሰለንት። አያችሁት? የመጀመሪያው ስራችን ሃይድሮጅን ወይም ኦኤች ከሁለት አንዱ ይዟል ወይስ አልያዘም ነው። የመጀመሪያውን ክራይቴሪያ አሟልቷል። ሃይድሮጅንን በውስጡ ይዟል። ግን አርሄኒየስ አሲድን ቤዝም ያልተባለበት ምክንያት ስቴቱ ሶሊድ ነው። So if the state is solid or liquid or a gas, we cannot talk about the Arrhenius acid and the base. To talk about the Arrhenius acid and the base, the state should be in aqueous solution. State to aqueous solution ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። This is all about Arrhenius acid and Arrhenius base. I think ፈተና ላይ ከዚህ በኋላ አርሄኒየስ ቢመጣ አትስቱትም። የመጀመሪያው ስራችሁ ሃይድሮጅን ወይም ኦኤች ወይ ሃይድሮጅን ወይ ኦኤች፣ ሃይድሮጅን ከያዘ አሲድ ነው፣ ኦኤች ከያዘ ቤዝ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራችሁ ሃይድሮጅን ወይም ኦኤች ይዟል ወይስ አልያዘ። ሁለተኛ ደግሞ የምታዩት ምንድነው? ስቴቱን ነው። ሶሊድ ነው፣ ሊኪድ ነው፣ ጋዝ ነው ወይስ አኪዮስ ነው። ስለዚህ በሶሉሽን ፎርም ከሆነ አኪዮስ ነው። ሊኪድ እና አኪዮስ ይለያያል። ይሄኛው አኪዮስ ማለት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሶሉሽን ነው። ሶሉሽን ማለት ደግሞ ሶሊድ ሲደመር ሶልቨንት ነው አይደል? ሶሊድ ሲደመር ሶልቨንት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ወተር ማለት ነው። በውስጡ ሶልቨንት አለ። ወተር ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ሶልቨንት ሊሆን ይችላል። that's what we call it aqueous. so liquid እና aqueous ይለያያል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስራችን ሃይድሮጅን እና ኦኤች ይዟል ወይስ አልያዘ። ሁለተኛው ስራችሁ ስቴቱ ምን ስቴት ነው የሚለውን ካየን በኋላ ኢዝሊ አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ HBr aqueous plus H2O liquid H3O plus this is aqueous plus 2Br minus aqueous. እስኪ አይደንቲፋይ አድርጉት አርሄኒየስ አሲድ and the base. You can raise your hand. Yeah. Which one is Arrhenius in the which one is Arrhenius acid? ከዚህ ውስጥ አርሄኒየስ አሲድ የትኛው ነው? አርሄኒየስ አሲድ የትኛው ነው? አሁን ምንድነው ያልኳችሁ ቅድም አርሄኒየስ አሲድ ቤዝን ለመለየት መጀመሪያ ሃይድሮጅን ወይም ኦኤች ይዟል ወይስ አልያዘም የሚለውን ማየት፣ ሁለተኛ ስቴቱን ማየት። ዳሴት ሁለቱ ብቻ ነው ክራይቴሪያው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ ውስጥ አርሄኒየስ አሲዱን ለዩልኝ እስኪ። which one is the Arrhenius acid? ፈጠን እያላችሁ raise your hand. which one is the Arrhenius acid? okay ሉቃስ ሃይድሮጅን አየን
Which one is arsenous acid? Hydrogen ion. H3O plus. አይሰማም sir? ያ ይሰማኛል። ልክ ነው ሉቃስ ልክ ነው። Is this the acid? Okay, Sion, also you will raise your hand. Which one is arsenous acid, Sion? ምንድን ነው ያልኳችሁ ቅድም? አርሄኒስ የስ ሲሆን ያ HBr መጀመሪያ ሪአክታንት ላይ ስንመጣ HBr አሬነስ አሲድ ጎበዝ። ምን ብያቸዋለሁ ባለፈው ስንማር? reactant አለ product አለ። always in the reactant side there is an acid plus base. In the product side there is their conjugated acid plus conjugated base or conjugated base plus conjugated acid ቦታቸው ሊቀያየር ይችላል። ግን ሪአክታንት ላይ አሲድ እና ቤዞች አሉ፣ ፕሮዳክት ላይ ኮንጁጌትዳቸው አለ። ስለዛ አሁን ዘለን እችን H3O plus አርሄኔስ አሲድ ነው አንለም። አርሄኔስ አሲዳችን ይሄ ነው ሪሊዝ የሚያደርገው። ምንድነው ያልነው? አርሄኔስ አሲድ they releases አይደለ? አሁን ለምሳሌ HCl for example HCl in a aqueous solution H plus plus Cl minus. Lucas, which one is the arsenous acid? Lucas, which one is the arsenous acid? HCl. ምክንያቱም ሪሊዝ ነው ያደረገ። አሁን ይሄ H3O plus የሚነግርህ ሃይድሮጅን ሪሊዝ አድርጓል እያለህ ነው። ሶ ሃይድሮጅን ሪሊዝ አድርጓል እያለህ ከሆነ this is an acid. አሁን ጥያቄው which of the following is an arsenous? According to this reaction, which one is arsenous acid ነው። ስለዛ ከዚህ ሪአክሽን አርሄኔስ አሲድ የምንለየው ደግሞ ሪሊዝ አድርጓል ወይስ አላደረገም? አሁን የመጀመሪያው ስራ ሃይድሮጅን ወይ OH ይዟል አልያዘም ነው። ሶ አይዘር ኦፍ ዋን ነው። ስለዛ ይሄ ሃይድሮጅን በውስጡ ይዟል። ሃይድሮጅን ከዛ በኋላ ደግሞ ስቴቱን ነው የምናየው፣ አኪዮስ ነው። ስለዚህ አሟልቷል። ሁለት ክራይቴሪያ ነው ያለው ስለ አርሄኔስ። አንደኛው ክራይቴሪያው ሃይድሮጅን ወይም OH መያዝ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስቴቱ አኪዮስ መሆን ነው። ስለዚህ አልፏል። ሶ እዚህኛው መጣህ H3O plus ማለት አይቻልም ማለት ነው። ሶ the arsenous acid is HBr. Why? Because the first one HBr ለምን አልኩት? አንደኛ Hን ሪሊዝ አድርጓል፣ ሁለተኛ in aqueous form ነው። ስለዛ ሃይድሮጅንን ሪሊዝ ካረገ in aqueous form ከሆነ we can talk about the arsenous acid and base. ግን instead of aqueous ከማለት ሪፕለስ ግን ወይ ጋዝ ወይ ሊኪድ ወይ ሶሊድ ቢሆን ኑሮ ይሄ HBr አሲድ አንለው። even if it contains hydrogen በውስጡ ቢይዝም we cannot say that arsenous acid ማለት ነው። ግልጽ ነው ለሁላችሁ? ኦኬ አይ ቲንክ ይሄኛው የመጽሐፋችሁ ኤክሰርሳይዝ ነው። እሺ ቢካዝ የመጽሐፋችሁን እያንዳንዱን ኤክሰርሳይዝ መስራት አለባችሁ። ማትሪክ ከመጽሐፍ አይወጣም፣ ፈተና ከመጽሐፍ አይወጣም፣ የማትሪክ ፈተና ከመጽሐፍ ውጪ አይወጣም። ለምን? ሙሉ ኢትዮጵያ ስለሆነ የምትፈተኑት ሁላችሁንም ኮመን የሚያደርጋችሁ መጽሐፋችሁ ስለሆነ የመጽሐፋችሁን እያንዳንዱን ኤክሰርሳይዝ ጥንቅቅ አድርጋችሁ መጨረስ መቻል አለባችሁ። ሶ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሊድ plus H2O liquid, H3O plus plus Br minus. Okay, which one is arsenous acid? Which one is arsenous base? Okay, ሚነግረኝ የዚህን አርሄኔስ አሲድ እና አርሄኔስ ቤዝ። ሁላችሁም መጽሐፍ አላችሁ አይደለ? ሁላችሁም መጽሐፍ አላችሁ። so you can go to your exercise ቴክስት ላይ ኤክሰርሳይዝ 1.1 ነው አሁን እየሰራችሁ ያለ ኤክሰርሳይዝ 1.1 ነው። ሶ እዚህ ላይ አሁን አርሄኔስ አሲድ ወይም አርሄኔስ ቤዝ ንገሩኝ እስኪ with tell me the arsenous acid and the arsenous base. Teacher? Yeah, you can raise your hand. Yeah. Okay, so okay. Okay, Alia. Okay. Arsenous acid is HBr.
No HBr here. Look. H3O. Let me write again. Sodium chloride solid plus H2O liquid and A plus. Wait. ኖ ኤች እንትን ነው ያለው መጀመሪያች ያለ ምን? HCl NaCl solid plus H2O liquid. Exercise 1.1 on page 4 መጽሐፋችሁ ላይ question. Okay, B. Okay. B. Yeah, B. ኤማ already ሰራ ነው እኮ sodium plus aqueous plus chlorine minus aqueous. አሁን which one is arsenate acid, which one is arsenate base? ይሄን የመለሰልኝ ገብቶታል ማለት ነው። Sodium. Okay, Rabia. Okay. ሁለቱም አይደለም። ሁለቱም አይደለም ጎበዝ። ለምን? ምክንያቱም አንደኛ ሶዲየም ክሎራይድ ሶሊድ ስለሆነ አሬዲየስ ውስጥ ደግሞ አኳስ ሶሉሽን ነው የምንጠቀመው። ሁለተኛ ደግሞ ሃይድሮጂን ሪሊዝ አላደረገም ኮንሰንትሬሽኑ ማለት ነው። እሺ እዚሁ ላይ ጥያቄ ልጠይቅህ። ሶዲየም ክሎራይድ አኪዮስ ብለው ይቻላል? አይቻልም። ለምን? ፕሮዳክቱ ላይ ደግሞ ሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን የለማ ወይ ፕሮዳክቱ ላይ ሳይሆን ሲጀመር ይሄ ራሱ ሃይድሮጅን ወይም OH የሚባል ነገር የለውም። አያችሁ? ወይ አንዱን ሁለቱን ክራይቴሪያ በተመሳሳይ ነው ማሟላት ያለበት እንጂ ከሁለቱ አንዱን ካሟላ ይሆናል አይደለም። እንትኑ ትምህርቱ ስትማሩት አርሄኔስ አሲድ ኤንድ ቤዝ ስንል ሁለት ክራይቴሪያ አለ አይደል? አንደኛው ወይ ሃይድሮጅን ወይ OH መያዝ አለበት፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢናኪዩስ ፎርም መሆን አለበት። ስለዚህ ከሁለቱ አንዱን ያሟላ ሳይሆን ሁለቱንም ሳይመንትነስሊ ያሟላ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ አኪዮስ ብለው አይሆንም። ለምን? ይሄኛውን ቢያሟላም ይሄን ግን አላሟላም። ከዛ ወይ ለምሳሌ HCl ሶሊድ ብለው ይሄኛውን ያሟላል፣ ይሄኛውን አያሟላም። አያችሁት? ስለዚህ ከሁለት አንዱን ያሟላ ሳይሆን የምንለው አይዘር ኦፍ ዋን ሳይሆን ምንድነው የምንለው? ሁለቱንም በተመሳሳይ ያሟላ መሆን አለበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶዲየም ክሎራይድ አኪዮስ ብል አኪዮሱን ያሟላል፣ ግን በውስጡ ወይ ሃይድሮጅን ወይ OH ስለሌለው ስለ አርሄኔስ አሲድ ቤዝ ማውራት አንችልም እዚህ ጋር ስለዛ ይሄኛው ጥያቄ ምንም አይነት ክላሲፊክ ስለዚህ ይሄ ሪአክሽን cannot be classified as arsenate base also arsenate acid. We cannot classify it as arsenate acid or arsenate base. Arsenate acidም arsenate baseም አንለውም. Why? Because ምክንያቱ ምንድነው? Because they didn't contain hydrogen or OH as well as they are not in a aqueous solution. aqueous solution አይደለም ሃይድሮጅን OHም ሪሊዝ አላደረገም ሶዲየም ፕላስ ክሎሪን ማይነስ ስለዚህ ሃይድሮጅን ወይ OH ሪሊዝ አላደረጉም ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ ሶሊድ ነው ማለት ነው በዚህ ምክንያት ቢ ላይ አርሄኔስ አሲድም ቤዝም አይደለም ማለት ነው okay let's proceed to C sodium hydroxide aqueous plus H2O liquid sodium plus aqueous plus 2OH minus aqueous. Okay, who can tell me this one? Okay, raise your hand again. Okay, Rabia and Tumorila. Rabia already said the row. Okay, Alia. It's arrhenius base teacher. Which one is arrhenius base? NaOH. Excellent. This one, NaOH. This one is an arrhenase base. Arrhenase base. Why? Because the first one is the state is an aqueous, and the second one is they releases OH. So if they releases OH, and if their states are in aqueous solution, we can say arrhenase base. So this sodium hydroxide is an arrhenase base. Arrhenase base.
አርሄኔስ ቤዝ ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለ አርሄኔስ ጥያቄ ካላችሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስለ አርሄኔስ ማንኛውም ጥያቄ ቢመጣ ኤክስ መሆን የለባችሁም። አንደኛ የምታዩት ኦኤች ወይም ሃይድሮጅን ሪሊዝ አድርገዋል ወይስ አላደረጉም ነው። ሁለተኛ የምታዩት ደግሞ ስቴቱ አኪዮስ ነው ወይስ አይደለም ነው። ስለዚህ ሁለቱን እስካላሟላ ድረስ ከሁለቱ አንዱ ከሆነ ያሟሉት we cannot talk about the Arrhenius acid and the base ስለ Arrhenius acid and the base ማውራት አንችልም። ለምሳሌ እዚሁ ላይ እዚህ ጋር አኪዮስ instead of አኪዮስ ሶሊድ ብለው አርሄኔስ ቤዝ ይሆናል ወይስ አይሆንም? እስኪ ሁላችሁም አንድ ላይ ንገሩኝ። አርሄኔስ ቤዝ ይሆናል ወይስ አይሆንም? አይሆንም። ለምን? ምክንያቱም ስቴቱ ሶሊድ ስለሆነ አየሽ። አሁን እዚህ ጋር ምንም እንኳን ኦኤችን ሪሊዝ ማድረግ ቢችል ግን ስቴቱ ሶሊድ ስለሆነ አርሄኔስ ቤዝ መሆን አይችልም። ስለዚህ አርሄኔስ ቤዝ ወይም አርሄኔስ አሲድ ለመባል ሁለቱ በተመሳሳይ ነው መሆን ያለባቸው ማለት ነው። this is all about the Arrhenius acid and the base. Any question, any doubts, any confusion? ጥያቄ ካላችሁ ሰው አርሄኔስ አሲድ ከዚህ በኋላ ፈተና ላይ ኤክስ መሆን አይጠበቅባችሁም ማለት ነው። so the next one is Bronsted. the Bronsted ላይ ባለፈው ምን ብለናል? they loves water, right? they loves proton. yes, question okay ሉቃስ ኤና ሲ ትንሽ ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነበርና የትኛው አስማ ኤና ሲ የተሰራበት መጀመሪያ ላይ ኤችቢአር አሲድ ነው አኩዌስ ነው አሲድ ነው ፕላስ ኤች2ኦ ቤዝ ሊኩዊድ አኪዮስ ፕለስ ኤች2ኦ ሊኪድ እሱ ጋር ብቻ ነው ጥያቄ አኪዮስ ፕለስ 2Br ማይነስ አኪዮስ። እሺ ምንድነው ጥያቄ? እሱ ኤችቢአር አኩዌስ አሲድ ተባለ። ኤች2ኦ ሊኩዊድ ሆኖ ቤዝ አለ። ግን ቢቀያየሩ ማለት ችግር አለው። ሲ ላይ አሲድ ሊኩዊድ ሆነ ቤዝ ደግሞ አኩዌስ ሆነ። ትንሽ ኤክስፕሌን ሲ ላይ ምን ሆነ? ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ኤች2ኦ አዋ ምክንያቱም ምን ችግር የለውም። ለምን መሰለ ወተር ምንድን ነው በባህሪው አምፊፕሮቲክ ነው አይደል? አምፊፕሮቲክ የሚባሉ ስፒሺሶች አሉ አይደል? አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ማለት አንዳንዴ እንደ ቤዝ አክት ያደርጋሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ እንደ አሲድ አክት ያደርጋሉ። መቼ ነው እንደ ቤዝ አክት የሚያደርጉ? ከአሲድ ጋር ሲመጡ። ከቤዝ ጋር ሲመጡ ደግሞ እንደ አሲድ አክት ያደርጋሉ። those kind of species we call it አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ እንላቸዋለን። አምፊፕሮቲክ ስፒሺስ ማለት ከቤዝ ጋር ሲመጡ አሲድ ይሆናሉ፣ ከአሲድ ጋር ሲመጡ ደግሞ ቤዝ ይሆናሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው ሉቃስ? ስለዛ አንድ ጊዜ አሲድ አንድ ጊዜ ቤዝ ሆኖ ቢመጣ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ግን አሁን እሱን የምናየው ስለ እንትን ስናወራ ነው፣ ስለ ብሮንስትድ ስናወራ ነው ኮንጁጌትድ ላይ። እዚህኛው ላይ ግን ዋናው ታርጌታችን ሪሊዝ የሚያደርጉት ሃይድሮጅን ወይም OH ስለሆነ if they releases hydrogen in aqueous solution we call them Arrhenius acid. if they releases OH in aqueous solution we call them a base. ስለዛ እቺን ብቻ ነው የምናያት አሁን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ለምንድን ነው አንድ ጊዜ አሲድ አንድ ጊዜ ቤዝ የሚሆነው? because of the characteristics of water. የወተር ካራክተሪስቲክስ ወይም የውሃ ባህሪው እንደ አብሮት እንደሚመጣው ነው። አብሮት ከሱ ጋር አክት የሚያደርገው አሲድ ከሆነ እሱ እንደ ቤዝ ነው አክት የሚያደርገው። አብሮት የሚመጣው ደግሞ ቤዝ ከሆነ እሱ እንደ አሲድ አክት ያደርጋል። such kind of species we call it amphiprotic species እንላቸዋለን ማለት ነው። ግልጽ ነው ሉቃስ? ግልጽ ነው። okay any other question? ሸሪ እሺ ኔሞና okay አሁን አርሄነስ አሲድ የምንላቸው ማለት ነው ፕሮቶን ሪሊዝ የሚያደርጉ ናቸው ማለት እንችላለን። አላህ አንተ ነበርክ ክላስ አልነበርክም? አሁን አራ ነበርኩኝ። አይ እንትን ብሮንስትድ ሎሪ ላይ
አዎ በደንብ ነበር። እሺ ከነበርክ ማለት ነው። listen ከነበርክ አርሄኔስ ስንል listen አርሄኔስ ስንል they loves water ብለናል። ብሮንስትድ ስንል they loves proton and Lewis ስንል they loves electron አይደለ? አሁን they loves water ስንል ስለ አርሄኔስ ስናወራ ስለ ፕሮቶን አይደለም የምናወራው። እሺ ኒሞና ስለ ፕሮቶን ሳይሆን የምናወራው either they releases hydrogen or they releases OH ገባ? either they releases hydrogen or they releases OH. We are not talking about the proton. ስለ ፕሮቶን አይደለም እያወራን ያለነው እዚህ ጋር. We are talking about the releases of hydrogen or the releases of OH. Either OH release ወይም ደግሞ hydrogen release ነው እዚህ ጋር እያወራን ያለነው ማለት ነው። ስለዛ ሃይድሮጅንን ሪሊዝ in aqueous solution water ማለት aqueous ነው። ስለዛ if they releases hydrogen in aqueous solution we call it arsenous acid. If they releases OH in aqueous solution we call them arsenous base. ስለዚህ ስለ arsenous base እና አሲድ ስታወራ ስለ ፕሮቶን አይደለም የምታወራው። ስለምንድን ነው የምታወራው? ስለ ሃይድሮጅን እና OH ሪሊዝ መሆን ወይም አለመሆን ነው in aqueous solution. አሁን የአርሄኔስ ቤዝ እና አሲድ ዋናው መለያችሁ ፈተና ላይ አርሄኔስ አሲድ እና ቤዝ ለዩ ተብላችሁ የክላስ ፈተናን ብትጠየቁ የመጀመሪያው ስራችሁ የተሰጣችሁ አሲድ ወይም ቤዝ በውስጡ ወይ ሃይድሮጅንን ወይ OHን ይዟል ወይስ አልያዘም አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ in aqueous solution ነው ወይስ አይደለም ነው። ግልጽ ነው አሁን ይሞናል? አዎ አንድ ነገር ልበል ትችላለህ? እሺ በል። ብሮንስትን ሎሪ ኮንሰፕት ፕሮቶንን ትራንስፈር ነው የሚያደርጉት አይደል? አዎ እዚህ ጋር ግን የአርሄኔስ አሲድ እና ቤዝ አሁን አርሄኔስ አሲድ ግን ሃይድሮጅን አየንን ነው ሪሊዝ የሚያደርገው፣ ትራንስፈር ሳይሆን ሪሊዝ ያደርጋል። ያ ሃይድሮጅን አየን ደግሞ ማለት ፕሮቶን ማለት ነው። ያ ሶ እንደ ብሮንስትድ ትራንስፈር ሳይሆን ፕሮቶንን ሪሊዝ ያደርጋል ማለት እንችላለን ማለት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ቆይ ብሮንስትድን ዲስከስ እናርግና እንመለስበታለን። እሺ አሁን ያንተን መልስ እዛ ጋር እናገኘዋለን። ያንተን ጥያቄ ሶሪ። ሶ ለምሳሌ ብሮንስትድ ላይ ስንመጣ yes ይቅርታ እንትን አሁን ቪዲዮ ትለቅልናለሽ እንዴ? ቪዲዮ I don't think እስኪ if I can I will ማለት ስክሪን ሪከርድ አድርገሽ አትለቅልንም? እሺ ስክሪን ሪከርድ ላድርገውና ከቻልኩ ልክላችኋለሁ። ግን እናንተ ስክሪንሾት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር የሚጻፈውን ቶልቶሎ ስለማጠፋው እናንተ ግን ስክሪንሾት እያደረጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ለሜሞራይዜሽን ማለት ነው። አይ ደግመን ማየት ከፈለግን ምናልባት ኦኬ I will try እሺ ሞክራለሁ። እሺ so bronsted lowry acid and base. so ስለ bronsted lowry acid and base አሁን ምን ብለናል? ፕሮቶን ላቨር ነው ብለናል። ስለዚህ የምናወራው ስለ ፕሮቶን ነው። ፕሮቶን ማለት ደግሞ ሃይድሮጅን ነው። ስለዚህ ስለ ብሮንስትድ ሎሪ አሲድ ቤዝ ለማውራት ዋነኛ ክራይቴሪያችን ምንድነው? ሃይድሮጅን ይዘዋል ወይስ አልያዙም ነው። that's it. when we talk about the arsenous ስለ አርሄኔስ ስናወራ ሃይድሮጅን ብቻ ሳይሆን either ሃይድሮጅን ወይም OH መያዝ አለባቸው in addition to aqueous solution። እዚህኛው ላይ ስትመጡ ደግሞ ብሮንስትድ ሎሪ አሲድ ቤዝ ላይ ስትመጡ የመጀመሪያው ስራችሁ ምንድነው? ወይ አሲዱ ወይ ቤዙ ሃይድሮጅን ይዟል ወይስ አልያዘም ነው። that means hydrogen means proton ስናወራ ሃይድሮጅን ማለት ነው። ስለዚህ በውስጡ ሃይድሮጅን ይዟል ወይስ አልያዘም ነው። so according to Bronsted
ብሮንስትድ አሲድን ዲፋይን ሳደርግ አሲዶች ምንድን ናቸው? ፕሮቶን ሰጪ ናቸው። they are proton donor and ብሮንስትድ ቤዞች they are proton acceptor አይደል? ብሮንስትድ አሲዶች ፕሮቶን ሰጪ ናቸው። አሁን ስለ ብሮንስትድ ስናወራ ሰጪና ተቀባይ አለ። ስለ አርሄኔስ ስናወራ ግን ሰጪና ተቀባይ የለም። አሁን ኒሞና ጥያቄ ትራንስፈር ማንልበት ምክንያት ምን መሰለ? አርሄኔስ ላይ እዚህ ጋር አሁን ብሮንስትድ ላይ ሰጪ ተቀባይ አለ። ገብቶሃል ኒሞና? የሰማኸኝ ነው? አርሄኔስ ስናወራ ምንድነው? ሪሊዝ ነው። አይዘር ኤችን ሪሊዝ ያደርጉታል ወይም ደግሞ ኦኤችን ሪሊዝ ያደርጉታል። እየሰጡ አይደለም። ብሮንስትድ ላይ ግን ሰጪና ተቀባይ አለ። አንዱ ሲሰጥ አንዱ ተቀባይ ነው ማለት ነው። ግን የሚሰጡት የሚቀበሉት ፕሮቶን ነው። ፕሮቶን ማለት ደግሞ ሃይድሮጅን ነው። አይዘር ሃይድሮጅን ይሰጡታል ለሌላ ወይ ደግሞ ሃይድሮጅን ይቀበላሉ ከሌላ ማለት ነው። so that's why transfer of proton የምንለው ለዛ ነው። የሚሰጠው የሚቀበለው ፕሮቶን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አሲዱ ፕሮቶን ይሰጣል፣ ቤዙ ፕሮቶን ይቀበላል። ስለዚህ ሁለቱም ፕሮቶን ነው የሚሰጡትም የሚቀበሉትም። that's why transfers of proton የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ኒሞና ለያብስራ ብር ሰጣህ፣ አንተ ሳንቲም ቢሰጣት አትችልም። እንደዛ ከሆነ ትራንስፈር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በተሰጣቸው ልክ ይቀበላሉ ማለት ነው። so when we are talking about the Bronsted acid and the Bronsted base, we are talking about the proton transfer ስንል either proton accept ይደረጋል ወይም ደግሞ proton donor ይደረጋል ማለት ነው። so in the case of Bronsted acid ፈተና ላይ አሁን any ፈተና ላይ የመጀመሪያ ስራችሁ which of the following is true about the Bronsted acid and Bronsted base ተብላችሁ ብትጠየቁ መጀመሪያ የምታዩት ምንድነው? የተሰጣችሁ ነገር ሃይድሮጅን አለው ወይስ የለውም ነው። so ሃይድሮጅን ካለው ወይ አርሄኔስ ነው ወይ ብሮንስትድ ነው። ሁለቱን ደግሞ የምትለዩት በምንድነው? እና አርሄኔስ aqueous solution ነው የሚሆኑት። ብሮንስትዶች ግን they don't care about the state። ስለ ሶሊድ ስለ ሊኪድ ስለ ምናምን አንጨነቅም። አኪዮስም ሆነ ሊኪድም ሆነ ሶሊድም ሆነ ጋዝ ሆነ ስለ ብሮንስትድ ስናወራ ምንም ነገር አይጨንቀንም ማለት ነው። the only thing we are focusing or the only criteria to say Bronsted acid and Bronsted base is what? they contain a proton or not ነው እንጂ ስቴቱ የፈለገ መሆን ይችላል። when we are talking about the arrhenius ግን in addition to hydrogen and OH it should be in aqueous solution. in aqueous solution መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። so in the case of Bronsted we have also they're conjugated. አንዱ ሲሰጥ አንዱ ሲቀበል conjugated ይፈጥራሉ። so we have conjugated acid and conjugated base. so always conjugated acid ስንል ምን ማለታችን ነው? increase the hydrogen, increase the hydrogen by 1 and increase the charge by 1. This is what we call conjugated acid. Conjugated acid ስንል increase the hydrogen by 1. በአንድ ሃይድሮጅን የጨመረ ቻርጁ ደግሞ በአንድ የጨመረ conjugated acid እንለዋለን። conjugated base ስንል ፕሮዳክቱ ላይ ማለት ነው። ፕሮዳክቱ ላይ ሄደን በአንድ ሃይድሮጅን የጨመረና በአንድ ቻርጅ የጨመረ conjugated acid ነው። በአንድ ሃይድሮጅን ደግሞ remove hydrogen and decrease the charge by 1. አያችሁት? conjugated base ከሆነ ደግሞ remove the hydrogen አንድ ሃይድሮጅን እናስወግድና ቻርጁን በአንድ ስንቀንስ አንድ ሃይድሮጅን አስወግደን በአንድ ቻርጅ ስንቀንስ ደግሞ conjugated base እንለዋለን። ስለዚህ conjugated acid የምንላቸው በአንድ ሃይድሮጅን የጨመሩ በአንድ ቻርጃቸው ደግሞ በአንድ የጨመረ። conjugated base ስንል ደግሞ በአንድ ሃይድሮጅን የቀነሰ and also ቻርጁ በአንድ የቀነሰ። so ይሄን የምናየው ምኑ ላይ ነው? ፕሮዳክቱ ላይ ነው። ለምሳሌ you can screenshot ይሄን እሺ። ለምሳሌ
HF plus H2O H3O plus F minus አሁን ሪአክታንት ላይ አሲድ ኤንድ ቤዝ አለ ፕሮዳክት ላይ ደግሞ ዴር ኮንጁጌትዶች አሉ አሁን እዚህ ጋር HF አሲድ ነው ወይስ ቤዝ ነው አሁን በሁለት አይነት መንገድ መለየት ትችላላችሁ ባይ ዘ ዌይ ለምሳሌ ፕሮዳክቱን እዩት አሁን ፕሮዳክቱን እዩት H3O plus አለ F minus አለ አይደል አሁን እዚህኛው ላይ ሁለቱን የትኛው ነው ኮንጁጌትድ አሲድ የትኛው ነው ኮንጁጌትድ ቤዝ በምንድነው የምትለዩት ሊቪት ሪአክታንቱን አትዩት ግን እዚህ ጋር አሁን ኮንጁጌትድ አሲድ እና ኮንጁጌትድ ቤዝ በምን ትለዩታላችሁ yes by the positive and negative sign yes yeah when we are talking about the conjugated acids are what they increases the hydrogen by 1 also the charge by 1 hydrogen በአንድ ሲጨምር ቻርጁ ደግሞ በአንድ ሲጨምር ለምሳሌ እዚህ ጋር H3 እዚህ ጋር H2 ነበር አይደል H2 H3 ሆነ በአንድ ጨመረ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ነው ቻርጁ የዚህ የH2O 0 ስለዚህ 0 ሲደመር 1 አይደል ፕላስ 1 ስለዚህ በአንድ ሃይድሮጅን ጨምሯል በአንድ ቻርጅ ጨምሯል ስለዚህ ይሄ ምንድነው ኮንጁጌትድ አሲድ ይሄኛው ደግሞ እዩት ፍሎሪን በአንድ ሃይድሮጅን ቀነሰ ይሄ ቻርጁ ስንት ነው እዚህ ጋር HF ቻርጁ 0 ከዛ 0 minus 1 በአንድ ይቀንሳል 0 minus 1 0 minus 1 is minus 1 ስለዚህ ይሄ ምንድነው ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው ማለት ነው because conjugated acid ስንል በአንድ ሃይድሮጅን ይጨምራል ቻርጁም በአንድ ቁጥር ይጨምራል ኮንጁጌትድ ቤዝ ስንል አንድ ሃይድሮጅን ይቀንሳል አንድ ቻርጅ ይቀንሳል ስለዚህ እዚህ ጋር H3O+ ስንል H2 የነበረው H3 ሲሆን አንድ ሃይድሮጅን ጨምሮ ነው and 0 ቻርጅ ነበር plus 1 አንድ ቻርጅ ጨምረን plus 1 አረግ ነው thus we call it conjugated acid እዚህኛው ላይ ደግሞ አንድ ሃይድሮጅን እናስወጣለን ከዛ 0 minus 1 ሆነ conjugated base ስለዚህ የኮንጁጌትድ አሲድ ተቃራኒው ማን ነው የኮንጁጌትድ አሲድ ተቃራኒ ቤዝ ነው አይደል የኮንጁጌትድ ቤዝ ተቃራኒው ማን ነው አሲድ ስለዚህ የዚህ አሁን ይሄን ያገኘው ነው ከማን ነው ከዚህ ነው አይደል so we can say this one is an acid this one is a base ይሄ አንደኛው መንገድ ነው የቀለላችሁን እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ አሁን አንደኛው መንገድ ኮንጁጌሽናቸውን ለይተን ከዛ በኋላ አሲድ ቤዙን ማወቅ እንችላለን ይሄ አንደኛው መንገዱ ነው ሁለተኛ መንገድ ግን ኢዚ ወዩ ሪአክታንቱንና ፕሮዳክቱን በማየት just በማየት ያ ማለት HF plus H2O H3O plus F minus አሁን HF የነበረው ፕሮዳክት ላይ ምን ሆኗል F minus ሆኗል አይደል ምን ለምንድን ነው F minus የሆነ ይሄን ሃይድሮጅን የት አድርጎት ነው ሰጥቶ ነው አይደል ለማን ሰጥቶት ለወተር ሰጥቶት ነው ስለዚህ ይሄ ሰጪ ነው ሰጪ ማለት ፕሮቶን ዶነር ስለዚህ ፕሮቶን ዶነር according to Bronsted ፕሮቶን ዶነር ማለት አሲድ ነው ብሮንስትድ አሲድ ይሄ ደግሞ H2O የነበረው H3O+ ሆነ H3O+ የሆነው ሃይድሮጅን 2 ወደ 3 የተቀየረው ከማን ተቀብሎ ነው ከHF ተቀብሎ ነው አይደል ስለዚህ ይሄ ተቀባይ ነው አክሴፕተር ስለዚህ ይሄ ቤዝ ነው ማለት ነው ብሮንስትድ ቤዝ ከዛ የብሮንስትድ አሲድ ተቃራኒው ኮንጁጌትድ ምንድነው ብሮንስትድ አሲድ ተቃራኒው ኮንጁጌትድ ቤዝ የብሮንስትድ ቤዝ ተቃራኒው ኮንጁጌትድ አሲድ አያችሁት ስለዚህ በሁለቱ ባንዱ መንገድ በቀላሉ ብሮንስትድ አሲድ እና ቤዝ ብላችሁ አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ግልጽ ነው እሺ ስለዚህ መጽሐፋችሁ ላይ ኤክሰርሳይዝ 1.2 እንስራ አንድ ላይ ለምንድነው ኤክሰርሳይዛችሁን መዝለል ያልፈለኩት ማትሪክ
focusing on your textbook ስለሆነ ነው። because ብዙ ጋይድ ብታነቡ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ተማሪ በጠቅላላ ኮመን የሚያደርገው መጽሐፍ ነው። so ከዚህ በፊት አንድ ጥያቄ ልስጣችሁና and then we proceed to this ባለፈው እንደነገርኳችሁ conjugated acid conjugated base ለመለየት ለምሳሌ እስኪ CH3COOH plus H2O CH3COO minus plus H3O plus እሺ አሁን ማንም ይነግረኝ conjugated acid conjugated base bronsted acid bronsted base ከዛ ወደ መጽሐፋችሁ እንሄዳለን መጀመሪያ ይሄንን እንስራ ብዬ ነው እሺ ጽዮን and the others ያልጠራውት ካለ እሺ ጽዮን acetic acid is bronsted acid which one H3COO ይሄ ምንድነው bronsted acid እሺ H2O bronsted base እሺ acetic እሺ conjugate base እሺ hydronium ደግሞ conjugated ልክ ነች አይደለችም ልክ ነች እሺ ጽዮን ኤክስፕሌን አድርጊልን ድምጽሽን ከፍ አድርጊና ለምን ብሮንስትድ አሲድ አልሽው ለምን ብሮንስትድ ቤዝ አልሽው ለምን ኮንጁጌትድ ቤዝ አልሽው ለምን ኮንጁጌትድ አሲድ አልሽው ንገሪን ድምጽሽን ከፍ አድርጊው እሺ መጀመሪያ ራፕታም ስታይል ትራንስፈር እያደረገልን ያለው አሲቲክ አሲድ ማለት CH3COOH ለማትራንስፈር አደረገ ለወተር እዚህ ጋር ወተር ደግሞ ምንድነው ሃይድሮጅንን እየተቀበለ ነው ስለዚህ በብሮንስትድ ሎሪ ዲፊኒሽን ቤዝ ይሆናል ማለት ነው ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ደግሞ አሴቲክ አሲድ ወደ ምን ተቀየረ አንደኛ ሃይድሮጅንን ትራንስፈር አደረገ ሲቀጥል ደግሞ ቻርጀሩ ምን ሆነ ከዜሮ ወደ ማይነስ መጣ -1 ሆነ ጎበዝ ስለዚህ ኮንጁጌትድ ቤዝ ሆነ ማለት ነው ጎበዝ ሃይድሮኒየም ደግሞ ወተር ደግሞ ወደ ምን ተቀየረ አንድ ሃይድሮጅን ተቀብሎ ወደ ሃይድሮኒየም ተቀየረ ቻርጀሩ ራሱ ሆነ ማለት ነው ለዛ ኮንጁጌትድ አሲድ ሆነ ማለት ነው በጣም ጎበዝ yes አያችሁት አሁን ሁለት አይነት መንገድ ነው ያለ አንደኛው ዝም ብላችሁ በቀላሉ በአይናችሁ ፕሮዳክቱን በማየት ማን ሰጠ ማን ተቀበለ የሚለው መለየት እንችላለን ለምሳሌ when you look at in the product CH3COO- ከመጀመሪያው ሪአክታንት ላይ ምን ነበረ CH3COOH ነበረ CH3COO- ሲሆን ሃይድሮጅን ሎስት አድርጓል ለምንድን ነው ሃይድሮጅን የቀነሰ ለሌላ ሰው ሰጥቶት ነው ስለዚህ ለማን ነው የሰጠው ለወተር ነው የሰጠው በምን አወቅን H2O የነበረው H3O+ ሆነ ማለት ስለዚህ አንደኛው በቀላሉ ፕሮዳክቱን በማየት ማን ሰጠ ማን ተቀበለ የሚለውን መለየት እንችላለን ስለዚህ ዳይሬክትሊ ፕሮዳክቱን ሳየው ይሄ ሰጪ ይሄ ተቀባይ መሆኑን ነገረኝ ባጭሩ ደግሞ ከረሳችሁ ለምሳሌ ኮንጁጌትድ አሲድ ማለት በአንድ ሃይድሮጅን መጨመር በአንድ ቻርጅ መጨመር ኮንጁጌትድ ቤዝ ማለት ደግሞ በአንድ ሃይድሮጅን መቀነስ በአንድ ቻርጅ መቀነስ ሚለውን ነገር ማስታወስ ካቃታችሁ ቀጥታ ብሮንስትድ አሲድ እና ብሮንስትድ ቤዝን ካገኛችሁት የአሲድ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው የቤዝ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ አሲድ ነው ስለዚህ ብሮንስትድ አሲድ ይሄ CH3COOH የነበረው የተቀየረው ወደ CH3CO- ነው ስለዚህ የዚህ ተቃራኒ ይሄ ነው የሚሆነው H2O ደግሞ ወደ H3O+ ነው የተቀየረው ስለዚህ የዚህ ተቃራኒ ይሄ ነው ሶ የቤዝ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ አሲድ ነው የአሲድ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው ማለት ነው በቀላሉ በዚህ መንገድ መለየት ትችላላችሁ ስለዚህ ብሮንስትድ አሲድ እና ቤዝ ላይ ስታወሩ we don't care about the state whether it is solid liquid that's why bronsted ላይ እዚህ ጋር መጻፍ ግዴታ ያልሆነ ስቴት እዚህ ጋር ግዴታ መጻፍ ግዴታ አይደለም አርሄኒስ አሲድ እና ቤዝ ግን ስቴት መጻፍ ግዴታ ነው እዚህ ላይ አሁን ዝም ብዬ CH3COOH plus H2O CH3CO- plus H3O+ ብዬ ጻፍኩላችሁ መብቴ ነው ይቻላል
ግን ስለ አርሄኒስ ግን ለማውራት እዚህ ጋር የግድ ስቴት ከሌለ ስለ አርሄኒስ ማውራት አትችሉም። ስለዚህ አይደር አኪዮስ ወይ ሊኪድ ወይ የሆነ ነገር ማለት አለብኝ ማለት ነው። ኢኩዌሽን ስጽፍ ራሱ ሪአክሽን ስጽፍ አርሄኒስ አሲድ እና ቤዝ ሲሆን የግዴታ ስቴት መጻፍ አለበት። ይሄኛው ላይ ግን ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ኦኬ ጥያቄውን ከመስራቴ በፊት ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አሁን ታዲያ all arhenes can be bronzed or the reverse? All arhenes acid and base can be bronzed or the reverse is true? የትኛው ነው እስኪ ንገሩኝ እስኪ raise your hand and tell me. Okay, Galila? All arhenic acids are bronzed, but need not reverse it. Bronzed lower acidoች የሚባሉት አርሄኒስ ሊሆኑ ይችላሉ። አርሄኒስ አሲዶች bronzed መሆን ይችላሉ። ምክንያቱም bronzed lower በሶሊድ ስቴት ሊጻፍ ይችላል or ደግሞ others። አንደኛ ይሄ ሁለተኛ ደግሞ ባይደር ፕሮቶን ማለት ነው። ሪሊዝ ትራንስፈር እና ሪሊዝ አደራረጋቸው ስለሚለያይ yes ስለዛ አሁን all arhenes acid and base can be bronzed አይደል? all arhenes acid and base can be bronzed, but the reverse is not true. ያ ማለት ምን ማለት ነው? the reverse is not true ማለት all bronzed acid and base can be or cannot be arhenes acid and base ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። so የሚሆንበት condition መቼ ነው? if it is in aqueous solution. if it is not in aqueous solution, bronzed acid and base may not be arhenes acid and base ማለት ነው። ሁሉም አርሄኔሶች ብሮንስትድ መሆን ይችላሉ። ሁሉም ብሮንስትድ ግን አርሄኔስ ሊሆኑ አይችሉም። ለምን? አርሄኔስ ለመባል ሃይድሮጅን መያዝ ብቻ በቂ አይደለም። የያዘው ሃይድሮጅን ምን መሆን አለበት? ኢናኪዮስ ለምሳሌ NH3 ብትወስዱ አሁን ይሄ አርሄኔስ ቤዝ ነው ወይስ ብሮንስትድ ነው? yes ብሮንስትድ። ለምን? አሁን ይሄ አርሄኔስ መሆን ይችላል አይችልም። because ስቴቱ አኪዮስ ስላልሆነ ይሄ አሞኒያ it cannot be classified as arsenous acid or a base። ስለዛ ነው እንትን ምንለው። ግን አሁን ለምሳሌ ሶዲየም ለምሳሌ HCl አኪዮስ አሁን ይሄ አርሄኔስ አሲድም ይባላል ብሮንስትድ አሲድም መሆን ይችላል አይደል? አርሄኔስ አሲድም መሆን ይችላል ብሮንስትድ አሲድም መሆን ይችላል። ለምን? አርሄኔስ አሲድ የሚሆነው if they releases H+ in aqueous solution H+ release ስለሚያደርጉ አርሄኔስ አሲድ ይሆናሉ። HCl plus water ደግሞ H3O plus Cl-። አሁን ደግሞ ይሄ HCl ፕሮቶን ስለሰጠ ፕሮቶን ዶነር ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው? ብሮንስትድ አሲድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አርሄኔስ አሲዶች ብሮንስትድ መሆን ይችላሉ። ለምን? ፕሮቶን መስጠት ከቻለ አርሄኔስ አሲድ ሆኖ ፕሮቶን መስጠት ስለሚችል ፕሮቶን መስጠት ከቻለ ደግሞ we can say ብሮንስትድ አሲድ ማለት እንችላለን። ለዛ ነው ሁሉም አኪዮስ አሲድ አርሄኔስ አሲድ ብሮንስትድ ሊሆን አይችልም። ሁሉ ይችላል። ሁሉ ብሮንስትድ ግን አርሄኔስ መሆን አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳውት አላችሁ? እዚህ ጋር ምርጫ ላይ ሊመጣ ይችላል ፈተና ላይ ኢቭን ማትሪክ ባይመጣ እንኳን የክላስ ፈተናችሁ ውጤትም ትራንስክሪፕት የግድ አሪፍ መሆን ስላለበት if you need to go to the scholarship ምናምን ማትሪክ ሪዛልታችሁን ብቻ ሳይሆን ትራንስክሪፕታችሁንም ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። ስለዛ ክላስ ላይ which of the following is true about the arhenes and bronsted ተብሎ ይሄ በምርጫ ላይ ቢመጣ all arhenes can be bronsted but all bronsted cannot be arhenes. why? because ምክንያቱ ምንድነው? አርሄኔስ ለመባል
ፕሮቶን መያዝ ብቻ ሳይሆን ክራይቴሪያው in addition aqueous solution መሆን ስላለበት ማለት ነው። I think it's more than enough explanation. Okay, HClO2 እንት ወደ መጽሐፋችሁ exercise 1.2 ሂዱ። HClO2 plus H2O ClO2 minus plus H3O plus አንደኛው A B OCl minus plus H2O HOCl plus OH minus. So ጥያቄው ምንድነው የሚለው ብሮንስሎሪ አሲድ ቤዝ ኮንጁጌትድ አሲድ ኮንጁጌትድ ቤዝ ለዩ ነው። ኦኬ ማን ነው የመጀመሪያው የሚሰራልኝ? ኦኬ ክንፈ the new name ክንፈ okay okay ክንፈ you raise your hand. እሺ ክንፈ HClO2 አሲድ እሺ እኔ አሁን የምትይኝን እጽፈዋለሁ ከዛ ሪዝንሽን HClO2 አሲድ እሺ H2O ቤዝ እሺ ClO minus 2 conjugate ቤዝ እሺ plus H3O plus conjugate acid. እሺ now tell me the explanation. ለምን እንደዚህ ያልሽው? Yeah, tell me explanation. እሺ ክንፈ ለምን አሲድ ለምን ቤዝ ለምን ኮንጁጌትድ ቤዝ እንዴት ኮንጁጌትድ አሲድ አልሽው? እሺ ምክንያቱም HClO2 ሃይድሮጂን ሰጥቷል። ማን ሃይድሮጂን ስለሰጠ መስጠቱን በምን አወቅሽ? H2O ደግሞ ክንፈ መስጠቱን በምን አወቅሽ? አሁን እዩት አንድ ሪአክሽን ነው የሚሰጣችሁ አይደል? አንድ ሪአክሽን ነው የሚሰጣችሁ። ሶ አንድ ሪአክሽን ሲሰጣችሁ ሪዛልቱ ላይ ያ ጎበዝ ሪዛልቱ ላይ አንድ ሪአክሽን ሲሰጣችሁ ማን ሰጠ ማን ተቀበለ የሚለውን የምናየው ሪዛልቱ ላይ ነው። ሪዛልቱ ላይ ማን ሰጪ ማን ተቀባይ አለ የምንለው ሪዛልቱን በማየት ነው፣ ውጤቱን በማየት ነው። እሺ go ahead ክንፈ። ስለዚህ አሲድና ቤዝ ከለያችሁ ቀላል ነው። የአሲድ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው፣ የቤዝ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ አሲድ ነው። ስለዚህ አሲዱን ማወቅ ካወቅኩኝ ይሄ HClO2 ወደ ClO2 ማይነስ ነው የተቀየረ። ሶ የአሲድ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው። H2O ደግሞ ወደ H3O plus ነው የተቀየረ። ሶ የቤዝ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ አሲድ ነው። ሶ የመጀመሪያው ስራችሁ ሪዛልቱን ነው፣ ፕሮዳክቱን ነው የምታዩት። ከፕሮዳክቱ ነው ማን ነው ተቀባይ ማን ነው ሰጪ የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ የምትችሉት። ሶ ፕሮዳክቱን በማየት ማን ነው ሰጪ ማን ነው ተቀባይ የሚለውን እናያለን። and then we back to the reactant and then we can say acid and the base ምናምን። okay B ማን ነው የሚሰራልኝ? who can try B? okay raise your hand. okay ትርሃስ okay ትርሃስ okay ያ ይሰማል። ኦሲ ብሎ ምንድነው ዋን ማይነስ ነው ያለው? OCl ማይነስ ማይነስ ኤል ማይነስ እሺ ሶ ብሮንስትድ ቤዝ OCl1 ሲሆን OCl እሱ ብሮንስትድ ቤዝ ይሆናል። ከዛ ብሮንስትድ አሲድ ደግሞ H2O ከዛ ኮንጃክትድ አሲድ የሚሆነው HOCl OH ማይነስ ደግሞ ኮንጃክትድ ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ለምን ማለት እንትን ሪዛልት ላይ ስናየው ማለት ነው ውጤቱ ላይ
ፖዚቲቭ የነበረው ወደ ኔጌቲቭ ሄዷል። ይሄ ማለት ሰጥቷል ማለት ነው። አንድ እንትን ሰጥቷል፣ እሺ ሰጪ ሆኗል። ይሄ ኔጌቲቭ የነበረው ደግሞ ተቀባይ ሆኖ ፖዚቲቭ ሆኖ ሪዛልት ላይ አግኝተነዋል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ተቀባዩ ብሮንስትድ ቤዝ ሲሆን ብሮንስትድ አሲድ ሲሆን ተቀባዩ ብሮንስትድ ቤዝ ብለን ነው፣ ሰጪው ደግሞ አሲድ። ያ ስለዚህ ምንድነው አሁን ይሄ ሪዛልቱን ስናይ ማን ነው ሰጪ ማን ነው ተቀባይ ይገባናል። አሁን እዚህ ጋር HOCl ሆኗል። OCl የነበረው ወደ HOCl ከተቀየረ አንድ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር የጨመረበት ምክንያት ተቀብሎ ነው። ከማን የተቀበለ? ከወተር የተቀበለ። ከዛ HOCl ይሆናል። ይሄኛው ስታዩት ደግሞ OH ወተር ወደ OH አንድ ሃይድሮጅን ቀነሰ። የቀነሰ ለምንድን ነው? ለሌላ ሰው ሰጥቶት ነው። ሶ አሲድ ቤዙን ካገኛችሁ የቤዙ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ አሲድ ነው፣ የአሲዱ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳውት ያለው አለ? ሸሪ ያስተርሐስ ኦኬ ባለፈው ክላስ ላይ ማለት ነው። እሺ ኖርማሊ በተማር ነው አሁንም እየሰራ ነው እና አሲድ እና ቤዝ በምንፈልገው መልኩ ነው አሁንም ብሮንስትድን እየሰራንበት ያለ ነው አይደል? አደሴም አሲድ እና ቤዝ ባለፈው ክላስ ላይ ስንሰራ እንደዚሁ አሲድ እና ቤዝ ስንሰራ በዚህ መልኩ ነበር ስንፈልግ የነበረው። ከዛ አሲድ እና ኮንዳክተር ቤዝ እናገኘዋለን ብለን አሁንም ብሮንስትድ ላይ መጥተን እንደዛው ነው። ያ ብሮንስትድ ኮንጁጌሽኖች ያሉት ብሮንስትድ ላይ ነው እኮ ኮንጁጌሽኖች ያሉት ብሮንስትድ ላይ ነው። አርሄኔስ ሪሊዝ ሃይድሮጅን ሪሊዝ OH ስለሆነ ስለ ኮንጁጌሽን ብዙ አንጨነቅም። ብሮንስትድ ላይ ነው ኮንጁጌሽን የሚፈጠረው። ለምንድን ነው ብሮንስትድ ላይ ኮንጁጌሽን የሚፈጠረው? ሰጪና ተቀባይ ትራንስፈር ኦፍ ፕሮቶን ስላለ ሲሰጥና ሲቀበል ቼንጅ ስለሚኖረው ነው፣ ለውጥ ስለሚኖረው። በአንድ ሃይድሮጅን ይጨምራል፣ በአንድ ቻርጅ ይጨምራል፣ በአንድ ሃይድሮጅን ይቀንሳል፣ በአንድ ቻርጅ ይቀንሳል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አይታችሁት ከሆነ OCl ማይነስ ቻርጁ -1 ነው አይደል? እዚህ ጋር ቻርጁ 0 ነው። እዚህ ጋር አሁን አንድ ሃይድሮጅን ጨምረናል። ሶ አንድ ሃይድሮጅን ጨምረን በአንድ -1 +1 ምንድነው? -1 +1 ንገሩኛ። -1 +1 ዜሮ አይደል? እዚህኛው ላይ ልክ አሁን ይሄኛው OCl minus plus H2O HOCl plus OH minus አይደል? አሁን እዚህ ጋር -1 ከዚህ ጋር 0 ነው። አንድ ሃይድሮጅን መጨመር አንድ ሃይድሮጅን ስንጨምር ከዛ -1 +1 ደግሞ 0 ነው። ኮንጁጌትድ አሲድ ማለት አንድ ሃይድሮጅን ሲጨምሩ አንድ ቻርጅ ሲጨምሩ ነው አይደል? አንድ ሃይድሮጅን ስንጨምር HOCl ይሆናል። አንድ ቻርጅ ስንጨምር ደግሞ -1 +1 0 ስለዛ HOCl ይሆናል። ኮንጁጌትድ ቤዝ ስንል ደግሞ አንድ ሃይድሮጅን እንቀንሳለን። ስንቀንስ OH ይሆናል። ከዛ ደግሞ በአንድ ቻርጅ እንቀንሳለን። እዚህ ጋር ቻርጁ 0 ነው። ሶ 0 -1 -1 ነው። ሶ OH ማይነስ ይሆናል። ይሄኛው ኮንጁጌትድ ቤዝ ይሆናል። ግን አሁን ይሄ ጀስት ካልኩሌሽን ፓርት እንዳይሆንባችሁ ባጭሩ ብሮንስትድ አሲድ ቤዝን ለመለየት ፕሮዳክቱን አይተን ማነው ሰጪ ማነው ተቀባይ የሚለውን ከለየው በኋላ የአሲዱ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው፣ የቤዙ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ አሲድ ነው የሚለው በቀላሉ ምንም ጊዜ ሳትፈጁ መመለስ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር OCl minus plus H2O HOCl plus OH minus ይሄ ፕሮዳክቱን በማየት እዚህ ጋር HOCl እዚህ ጋር OCl minus ነው። ስለዛ አንድ ሃይድሮጅን የጨመረበት ምክንያት እዚህ ጋር ተቀብሎ ነው። ሶ ይሄ ተቀባይ ነው፣ ቤዝ ነው። ይሄ ደግሞ ወደ OH ማይነስ ነው የተቀየረ። ለምንድነው ወደ OH ማይነስ የተቀየረ? አንድ ሃይድሮጅን ሰጥቶ ነው። ስለዛ ይሄ አሲድ ነው። ሶ ቤዝ እና አሲዱን ካገኘው በኋላ የቤዝ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ አሲድ ነው፣ የአሲድ ተቃራኒ ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ይሄ የተቀየረበት ኮንጁጌትድ አሲድ ነው፣ ይሄ ዳይሬክትሊ የተቀየረበት ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው። ኤዚ ቀላል አለ መለያ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ፕሮሲድ ቱ ሲ
ዳውት ካላችሁ ንገሩኝ እሺ ኦኬ ሶ H2O ምክንያቱም ይሄን ስትፈተኑ ፈተና ላይ ክላሳችሁ ላይ ምንም አይነት ኤክስ ማምጣት የለባችሁም ሁላችሁም መድፈን ያለባችሁ OH minus plus HSO3 minus እሺ ይሄንስ ማን ነው የሚሞክረው who can try this one እሺ ኦኬ ጽዮን ጠርቻለሁ ትራስ ጠርቻለሁ ራቢዓ ጠርቻለሁ ሉቃስ ጠርቻለሁ አሊያ ጠርቻለሁ ኦኬ ያብስራ ዛሬ ጨዋ ሆነሻል ያብስራ ኦኬ እሺ ያብስራ ዛሬ እድል እየሰጠሽ ነው ለሌሎቹ እሺ እሺ H2 አሲድ ነው እሺ አሲድ ነው SO3 2 ማይነስ ደግሞ ቤዝ ነው ኦኬ OH ማይነስ ደግሞ ኮንጁጌትድ ቤዝ እሺ HSO ማይነስ ደግሞ ኮንጁጌትድ አሲድ እሺ ምክንያቱን ንገሪን አሁን ሌሎቹ ፕሮዳክት ሳይድ ነው የምናየው ትሪኩ ምንድነው ትሪኩን ንገሪን በቀላሉ እንደዚህ አይነት ሪአክሽን ቢሰጥሽ ፈተና ላይ ትሪኩ ምንድነው በቀላሉ አሲድ ቤዝ ኮንጁጌትድ አሲድ ለማለት እሺ ያብስራ ቻርጅ ነው የምናየው ቻርጅ እና ሃይድሮጅን ፕሮቶን መጠናቸውን የቀነሱትና የጨመሩትን ማለት ነው እሺ ወተርን በዚህኛው ሳይድ ስናየው ሃይድሮጅን ሶስት ለዛ ኮንጁጌትድ ቤዝ ይሆናል ዶኔት ስላደረገ SO3 ደግሞ ስናየው አክሴፕት ስላደረገ ቤዝ ይሆናል እንደገና ደግሞ ኮንጁጌትድ አሲድ ይሆናል ማለት ነው yes okay so do you have any other question ስለ ወተር አሲድ እና ቤዝ አትጨነቁ እሺ ወተር አምፊፕሮቲክ ስለሆነ አንዴ አሲድ አንዴ ቤዝ ይሆናል ችግር የለውም እሺ one more የመጨረሻ ጥያቄ ልስጣችሁ H2SO4 plus H2O HSO4 minus plus H3O plus እስኪ አዲስ ሰው እስኪ ኒሞና ንገረኝ እስኪ ብሮንስትድ አሲድ ብሮንስትድ ቤዝ ኮንጁጌትድ አሲድ ኮንጁጌትድ ቤዝ አለህ ኒሞና የለም ከዛ በኋላ መጥቶ ደግሞ ይጠይቀኛል እሺ who can try this one H2SO4 plus H2O HSO4 minus plus H3O plus እሺ who can try this okay okay Alia H2SO4 is acid. Okay. H2O is base. Okay. HSO4 minus is base. Conjugated base. Right? Yes. Okay. And H3O plus is conjugated acid. Conjugated acid. Excellent. Why? Can you tell us the reason why? Because the change that happens, for example, H2SO4, it changed to H2SO4, it gave to HSO4 minus. Mm-hmm. I understood it very well, but I don't know how to explain it. Yeah. So you answered the correct. Yeah, you get the correct answer. One more question. I don't know for whom. NH3 plus H2O, NH4 plus OH minus. Okay, Rabia. Okay, Dagi. Okay, Dagi. NH3. Okay. NH3 what? Base. Okay. H2O. Mm-hmm. Acid. Okay. NH4 plus ደግሞ conjugated acid. Okay. OH ደግሞ conjugated base. እሺ ኤክስፕሌን አድርጊልን። conjugated acid እና conjugated base ሲሆን conjugated acid
በቻርጅ እና በአተም ይጨምራል። ሶ ኮንጁጌትድ አሲድን ካየው በኋላ የእሱ ጓደኛ ደግሞ ቤዝ ነው አልኩኝ። ጎበዝ። Yeah, ጎበዝ. So I think all of you understand very well about the Arrhenius acid, Arrhenius base, Bronsted acid, Bronsted base. Any ጥያቄ በዚህ መሰረት ቢመጣ hopefully ትመልሱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። Any question? Do you have any question? Okay. Okay, Yabsra. እሺ Yabsra. ፕሮዳክት እና ሪአክታንት መሀል ያለው አሮ ማለት ነው። ሪቨርስ ሪአክሽን ምናምን ለውጥ ይኖረዋል አሲድ እና ቤዝ መለየታችን ላይ የለውም። ለምሳሌ A plus B C plus D ስልና A plus B ሁለት ደብል አሮ C plus D ሲሆን አሲድ ቤዝ ለመለየት ምንም እንትን የለውም፣ ሚና የለውም። ምንድነው ይሄ አሮ የሚነግረኝ? አሁን አንድ ሲንግል አሮ ከሆነ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት አሲድ ስትሮንግ አሲድ ነው እያልኩ ነው፣ ወይም ቤዝም ስትሮንግ ቤዝ ነው እያልኩ ነው። ደብል አሮ ደግሞ ስጠቀም አሲዱ ዊክ አሲድ ነው ወይም ቤዙ ዊክ ቤዝ ነው እያልኩ ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ኮምፕሊትሊ ዲሶሺዬሽን የለም አለ፣ እዚህኛው ላይ ደግሞ ኮምፕሊት ዲሶሺዬሽን የለም። ስለዚህ ይሄ አሮው የሚነግርሽ የስትሬንግዙን ነው የአሲድሽ ወይም የቤዝሽን ጥንካሬ ነው እንጂ የሚነግርሽ አሲድ ነው ቤዝ ነው ኮንጁጌትድ አሲድ ነው ኮንጁጌትድ ቤዝ ነው የሚለውን ለመለየት ምንም አይነት ሚና የላቸውም። አሮ የሚጠቅመን ምንድነው? አንድ ሲንግል አሮ ከሆነ ምን ማወቅ እንችላለን? ዲሶሺዬሽኑ ኮምፕሊትሊ ነው፣ አይመለስም። ኮምፕሊትሊ ዲሶሺዬትድ አድርጓል። ያ ማለት ስትሮንግ አሲድ ወይም ስትሮንግ ቤዝ ነው እያልን ነው። አሮዋችን ደግሞ ደብል ሲሆን ከእንደገና ባክ አጌን ያደርጋሉ። ለምን? ኮምፕሊት ዲሶሺዬሽን ስለሌለ ዲሶሺዬሽኑን ኮምፕሊት ለማድረግ ተመልሰው ሪአክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ያ ማለት ግን አሲድ ቤዝን ከመለየት ጋር አይገናኝም። ግልጽ ነው አብስራ? አዎ ግልጽ ነው። ደብልም አረግሽው ሲንግልም አደረግሽው አሮውን አሲድ ቤዝ ለመለየት እሱን ማየት አይጠበቅብሽም። ይሄ የሚነግርሽ የስትሬንግዙን ነው፣ የአሲድሽ እና የቤዝሽን ስትሬንግዝ ነው። ሲንግል አሮ ከሆነ ስትሮንግ አሲድ ወይም ስትሮንግ ቤዝ ነው። ደብል አሮ ከሆነ ደግሞ ስትሮንግ አሲድ ወይም ስትሮንግ ቤዝ ነው እንጂ ምንም ሪሌሽንሽፕ የለውም። ኦኬ፣ ሌላ ጥያቄ ክሊር ያልሆነላችሁ ካለ? ኦኬ ሶ ከሌለ ሶስተኛው ላይ እንሂድ። ሉዊስ አሲድ ኤንድ ቤዝ። ሉዊስ አሲድ ኤንድ ቤዝ። ሶ ሉዊስ ደግሞ ምን ብለናል? ሉዊስ አሲድ ኤንድ ቤዝ ኤሌክትሮን ላቨር ናቸው ብለናል። they love electron lover, electron lovers, they love electron። አሁን አርሄኒየስ አሲድ ቤዝ ስንል they loves water ስንል they releases hydrogen or they releases OH minus in aqueous solution. When we are talking about the Bronsted acid and the base, proton lover ስንል they accept or they donate proton transfer አለ ማለት ነው። ስለ ሉዊስ ስንመጣ ደግሞ የምንጨነቀው ስለ ኤሌክትሮን ነው። ፕሮቶን ያዘ አልያዘ የኛ ችግር አይደለም። ስቴቱ አኪዮስ ሆነ ወይም አልሆነ የኛ ችግር አይደለም። ሉዊስ አሲድ ኤንድ ቤዝ ላይ የምናየው ኤሌክትሮን ላቨር ነው ስንል ስለ ኤሌክትሮን አክሴፕት እና ዶኔት ነው እንጂ የምንጨነቀው ስለ ስቴታቸው አይጨንቀንም። ፕሮቶን በውስጡ ያዘ አልያዘ የኛ ወሬ አይደለም። to talk about the Lewis acid and the base። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሉዊስ አሲድ ኤንድ ቤዝ ኤሌክትሮን ላቨር ኤሌክትሮን ትራንስፈር ለመሆን ምን ያስፈልጋል? አሁን ፕሮቶን ዶነር እና ፕሮቶን አክሴፕተር ለመሆን አንደኛው ፕሮቶን ሰጪ አንደኛው ፕሮቶን ተቀባይ መሆን አለበት አይደል? ስለ ኤሌክትሮን ስናወራ ደግሞ አንዱ ኤሌክትሮን ሲሰጥ አንዱ ኤሌክትሮን ሲቀበል፣ ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ያለን አሲድ እና ቤዝ አንደኛው ኤሌክትሮን ፈላጊ መሆን አለበት። ስለዚህ ኤሌክትሮን ሲፈልግ ምን መኖር አለበት? ቫካንት ስፔስ መኖር አለበት አይደል? ቫካንት ስፔስ መኖር አለበት። ምን ሊያደርገው ነው ይሄን ቫካንት ስፔስ? ይሄ ኤሌክትሮን ሄዶ የሚቀመጥበት ትርፍ ቦታ ከሌለው ኤሌክትሮን አይቀመጥም። ያኛው ኤሌክትሮን ሰጪ ደግሞ ምን መኖር አለበት?
ሎን ፔር መኖር አለበት። ሎን ፔር ከሌለ ትርፍ ኤሌክትሮን ሊኖረው ይገባል። ለመስጠት አንዱ ለዛኛው ኤሌክትሮን ለመስጠት ትርፍ ሊኖረው ይገባል። እናንተ ደግሞ ክፍት ቦታ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ BF3 እና if you take BF3 እና NH3 አሁን ማን ነው ኤሌክትሮን ተቀባይ ማን ነው ኤሌክትሮን ሰጪ? አሁን እዚህ ጋር BF3 አያችሁት አይደል? ምንም ሃይድሮጅን የለውም። እዚህኛው ላይ ግን ሃይድሮጅን አለው። ስለዚህ ስለ ሉዊስ ስናወራ ሃይድሮጅን ያዘ ወይም አልያዘ ሳይሆን ጭንቀታችን ኤሌክትሮን ይቀበላል ወይስ ይሰጣል ነው። እሱ በምን ነው የምናውቀው? በሉዊስ ስትራክቸር አይደል? ሉዊስ ስትራክቸር ስትሰሩ በቀላሉ Yes, Lucas. እየታየ አይደለም ቲቸር። ኧረ እባክህ ጠፍቷል። ይታያል። ቅድም እንደዛ ብሎኝ አልታይ ሲላችሁ ወጣችሁ ግቡ። ኔትወርካችሁ ስለሚሆን አልታይ ካለ ወጣችሁ ግቡ። ለሌሎቻችሁ ይታያል? ይታያል። አልታይ ካለ ወጣችሁ ግቡ። ኔትወርክ ነው የሚሆነው። እሺ so BF3 ሉዊስ ስትራክቸር ስትሰሩ ቦሮን ግሩፕ ስንት ነው? ቦሮን ግሩፕ ስንት ነው? ቦሮን ግሩፕ ስንት ነው? ንገሩኝ። ፈጠን አድርጋችሁ ሁላችሁም just ንገሩኝ። ቦሮን in which group can be found boron? 3 ፍሎሪን ግሩፕ 7 times 3 3 አይደል እዚህ ጋር አለ 7 times 3 21 plus 3 24 right? so Lewis structure ስትሰሩ እንዴት ነው የምትሰሩት? select the least electronegative right? so boron አለ ከዛ 3 ላይን ትሰራላችሁ። ለምን? ፍሎሪን 3 ስለሆነ ከዛ ፍሎሪን ከዛ ቆጥረዋለሁ 1 2 3 4 5 6 ከ24 ሲቀነስ 6 ስንት ነው? ቶታል ኤሌክትሮን እዚህ ጋር 24 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የተጠቀምኩት ኤሌክትሮን 1 2 ቶታል ኤሌክትሮን ፔር አይደለም። ቶታል ኤሌክትሮን 1 2 3 4 5 6 ከ24 6 18 ከዛ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 ሲባዛ በ3 18 ከ18 ሲቀነስ 18 0 ስለዚህ የቦሮን ትራይፍሎራይድ ሉዊስ ስትራክቸሩ ምን ይሆናል? ቦሮን ፍሎሪን ከዛስ የNH3 ናይትሮጅን ግሩፕ ስንት ነው? 19 ግሩፕ 5 ፕላስ ሃይድሮጅን 1 ሲባዛ በ3 8 ቶታል ኤሌክትሮን 8 ነው። ከዛ ናይትሮጅን ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ነው አይደል? ዛና ሃይድሮጅን ግን ለምንድን ነው ናይትሮጅንን ሴንትራል ያረኩት? አሁን ሴንትራል አተም ስትመርጡ the least ኤሌክትሮኔጋቲቭ ነው አይደል? ኤሌክትሮኔጋቲቪቲው ትንሽ የሆነ ሴንትራል አተም ይሆናል። ግን እዚህ ጋር አሁን ናይትሮጅንን ነው ከናይትሮጅን እና ከሃይድሮጅን ናይትሮጅን ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ነው፣ ሃይድሮጅን ሊስት ኤሌክትሮኔጋቲቭ ነው። ግን ናይትሮጅንን ነው እዚህ ጋር ሴንትራል ያረኩት። ለምንድን ነው? ሃይድሮጅን አንድ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ሃይድሮጅን never be a central atom። ሃይድሮጅን ሴንትራል አተም አይሆንም። በየትኛውም ከማንኛውም ጋር ቢመጣ ሃይድሮጅን never be a central atom። ሃይድሮጅን never be a central atom። ሃይድሮጅን ሴንትራል አተም አይሆንም ማለት ነው። ስለዛ ከማንኛውም ኤሌመንት ጋር ቢመጣ ሃይድሮጅን never be a central atom። so እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አሁን ስንት ኤሌክትሮን አለን እዚህ ጋር? 1 2 3 4 5 6 አረ so 8 minus 6 ስንት ይሆናል? 2 so እቺ 2 እዚች ጋር አረጋታለሁ። so የአሞኒያ ስትራክቸር ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ሁለቱን ስትራክቸር እዩ። እዚህ ጋር ምን አለ? ትርፍ ቦታ አለኝ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር ምን አለኝ? ሎን ፔር። ስለዚህ ስለ ሉዊስ ለማውራት ኤሌክትሮን ተቀባይና ኤሌክትሮን ሰጪ መኖር አለበት ስንል ኤሌክትሮን የሚቀበለው
ትርፍ ቦታ መኖር አለበት። ኤሌክትሮን የሚሰጠው ትርፍ ኤሌክትሮን ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን የአብስራ ብር ለመስጠት ለጽዮን ብር ሊኖራት ይገባል። ጽዮን ደግሞ ብሩን የምታስቀምጥበት ቦታ ትፈልጋለች ማለት ነው። ስለዛ ኤሌክትሮን ተቀባዩ ክፍት ቦታ መኖር አለበት። ኤሌክትሮን ሰጪው ደግሞ የሚሰጠው ኤሌክትሮን መኖር አለበት። ስለዛ ነው እንደዛ ከሆነ ነው ስለ ሊዊስ አሲድ እና ቤዝ የምናወራ። ለምን ስለ ብሮንስትድ ስናወራ ፕሮቶን መስጠትና መቀበል ነው። ስለ ሊዊስ ስናወራ ደግሞ ኤሌክትሮን መስጠትና መቀበል ነው። ሰው ይሄ ኤሌክትሮን ለዚህ ብሮሚን ይሰጠዋል ማለት ነው። ቲቸር yes ቲቸር ሳራ ያ ምስል ግን ምንም እየታየ አይደለም ከቆይቷል። ኦኬ ለሁላችሁ እስኪ ስክሪኑን የሚያየው ማን ነው? እስኪ ንገሩኝ። ስክሪኑን የሚያየው ኔትወርክ ነው። ኦኬ ሳራ ወጥተሽ ገብተሻል? አዎ 3 የሚሆን ወጥቼ ገብቻለሁ። ኦኬ ስለዛ እስኪ እኔ ሉቃስ እኔም ወጥቼ ገብቻለሁ። እየሰራልኝ አይደለም። እኔ ልውጣና ልግባሽ ከሰራላችሁ። እሺ እሺ አሁንስ ይታያችኋል? ስክሪን ሼር አሁንስ አልታየለም። ለኔ ይታያለች። እሺ ሳራ ይታያል አሁን። ኦኬ ሶ ስለ ሉዊስ አሲድ እና ቤዝ ስናወራ ምንድነው ማየት ያለብን? ኤሌክትሮን ሰጪና ተቀባይ ሊኖር ይገባል። ሶ ኤሌክትሮን ተቀባዩ ቫካንት ስፔስ ያስፈልገዋል፣ ትርፍ ቦታ። ኤሌክትሮን የሚሰጠው ደግሞ ሎን ፔር ያስፈልገዋል። ስለዛ በቀላሉ ፈተና ላይ ሉዊስ አሲድ እና ሉዊስ ቤዝ ለዩ ስትባሉ የመጀመሪያ ስራችሁ ሉዊስ ስትራክቸር መስራት ነው። ሉዊስ ስትራክቸር ከሰራችሁ በኋላ ትርፍ ቦታ ያለው ኤሌክትሮን ይቀበላል፣ ትርፍ ቦታ የሌለው ትርፍ ኤሌክትሮን ያለው ደግሞ ኤሌክትሮን ይሰጣል ማለት ነው። So according to Lewis acid and base, Lewis acid የምንለው ኤሌክትሮን ፔር acceptor. Lewis base የምንለው ኤሌክትሮን ፔር ዶነር። ያ ስለዚህ ሰጪው ብዙ ኤሌክትሮን ያለው ነው፣ ተቀባዩ ደግሞ ትርፍ ቦታ ያለው ነው። ያ ማለት ምንም ሎን ፔር የሌለው ኤሌክትሮን ይቀበላል፣ ትርፍ ኤሌክትሮን ያለው ደግሞ ኤሌክትሮን ይሰጣል። ያ ማለት ስለ ኬሚካል ቦንድ ስትማሩ ኮኦርዲኔት ኮቨለንት ቦንድ ተምራችኋል አይደል? ልክ እንደዛ ነው። ሉዊስ አሲድ እና ሉዊስ ቤዝ ማለት ኮኦርዲኔት ኮቨለንት ቦንድ ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ብሮሚን ከዛ እዚች ጋር የምትፈጠር ቦንድ አለች፣ ሶሪ ቦሮል ነው። እዚህ ጋር ቦንድ አለ፣ ከዛ ፍሎሪን፣ ከዛ ፍሎሪን፣ ከዛ ፍሎሪን።
አሁን እቺኛዋ ቦንድ የተሰራችው ኦንሊ በኮንትሪቢሽን ኦፍ ናይትሮጅን ኤሌክትሮን ነው። በናይትሮጅን ኤሌክትሮን ኮንትሪቢሽን ብቻ ነው እቺ ቦንድ የተሰራችው። የቦሮን ኮንትሪቢሽን የለም። ለምን? ቦሮን ኦልሬዲ ኤሌክትሮኑን ጨርሷል ማለት ነው። ስለዛ ይሄኛው ኤሌክትሮን ለዚህ ሰጥቷል። ሶ ቦሮን ትራይፍሎራይድ ኤሌክትሮን ተቀባይ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ተቀባይ ከሆነ ይሄ ሊዊስ አሲድ እንለዋለን። አሞኒያ ደግሞ NH3 ኤሌክትሮን ሰጪ ነው። ኤሌክትሮን ሰጪ ከሆነ ደግሞ ሉዊስ ቤዝ እንላለን። ሶ ባጭሩ ሉዊስ አሲድ እና ሉዊስ ቤዝን ለመለየት የመጀመሪያው ስራችሁ ምንድነው? ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕት ይደረጋል ወይስ ዶኔት ይደረጋል ነው። ይሄ ከሆነ we can talk about ሉዊስ አሲድ and ሉዊስ ቤዝ ማለት ነው። ጥያቄ አለ? እሺ ጥያቄ ነበረ። እሺ ጥያቄ Teacher, yes question can you repeat again? Okay. Lewis, Okay, let me repeat and then I'll back to your question. Okay. So, Lewis acid, when we are talking about Lewis acid and Lewis base, Lewis acids are electron pair donor, right? Acceptor. Lewis bases are electron pair donor. So, Lewis acids are electron pair acceptor. Lewis bases are electron pair donor. So, easily to identify whether the given compound is a Lewis acid or a Lewis base, what you are going to do is first you have to draw the Lewis structure. First, you have to draw the Lewis structure and then identify which compound have a vacant space and which one has more electron. Because the compound having a lone pair can donate electron, and the compound that can have a vacant space, they can accept an electron. ለምሳሌ, if you look at the boron trifluoride, boron, fluorine, fluorine, fluorine. Like boron, fluorine, 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 plus N, hydrogen, hydrogen, hydrogen. Now, to identify which one is a Lewis acid and which one is a Lewis base, what we are going to do is first we have to look which compound have a vacant space, which compound have a lone pair. So when you look at this compound have a lone pair and this one have a vacant space. So the compound having a vacant space, they can accept electron. The compound having a lone pair, they can donate an electron. So this one can donate these 2 electron for this one, and this boron can accept this electron. So we can say this one is an electron pair acceptor, and this one is an electron pair donor. So the one that accepts an electron, we call it a Lewis acid. The one we can donate an electron pair, we call it a Lewis base. Proton ሲሆን ተቃራኒ ነው አይደል? ፕሮቶን ሲሆን ፕሮቶኖች አሲድ ዶኔት ናቸው፣ ቤዞች ፕሮቶን አክሴፕተር ናቸው። በሉዊስ ጊዜ ደግሞ ይቀያየራል። ሉዊስ አሲዶች ኤሌክትሮን ፔር ተቀባይ ናቸው፣ ሉዊስ ቤዞች ደግሞ ኤሌክትሮን ፔር ሰጪ ናቸው ማለት ነው። Is it clear now, Alia? Yes, some teacher. Okay. አሁን ጠይቂኝ። ማን ነበረ ጥያቄ ያለ? እኔ ነኝ። Okay, Sidra. Okay. Why F3 the power of C plus is a stronger Lewis acid than F2 the power of 2 plus? F2? ሳይሆን FE iron, okay. Fe2 plus, እሺ? ኖ መጀመሪያ 3 ነው። Fe 3 plus Fe plus 3, እሺ? is a stronger Lewis acid than Fe2 plus.
Fe2 plus. እሺ እስኪ የሚሞክር እስኪ why Fe plus 3 is strong Lewis acid than Fe plus 2? This is your question, Yeah. Sidra. Yes. Okay, we can try this one. እስኪ ማን ነው የሚሞክርላት? ያብስራ or other students? ለምንድን ነው Fe plus 3 strong የሆነው ከFe plus 2? Okay, who can raise your hand? እሺ ለምን ይመስልሻል ሲድራ ራስሽ? እኔ እንጃ። እሺ ሬዝ ከእንደገና ሬዝ አድርጉት። ኦኬ ያብስራ ለመሞከር ያክል ነው። ኤሌክትሮኑ ኤፍ የአይረን ፕላስ 3 ስለሚበልጥ ለዛ ይመስለኛል። Which one is weaker, Fe plus 3 or Fe plus 2? Fe plus 3 is stronger than Fe plus 2 አይደል? ለምን? ቻርጃቸው ነው። አሁን እዚህ ጋር ቻርጁ ስታየው እዚህ ጋር ፕላስ 3 ነው አይደል? እዚህ ጋር ፕላስ 2 ነው። ስለዚህ አሁን አይረን ፕለስ 3 ላይ ሃየር ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ። አይረን ፕለስ 2 ላይ ስታየው ደግሞ ሎወር ፖዚቲቭ ቻርጅ አለ አይደል? ስለዚህ ቻርጅ ሳይዙ ሃይ የሆነ ሲሄድ ሃየር ፖዚቲቭ ቻርጅ ማለት ምን ማለት ነው? ስትሮንግ ነው ፑል ኦን ኤሌክትሮንስ አይደል? ኤሌክትሮኖችን ፑል ለማድረግ ስትሮንግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት Fe plus 3 ከFe plus 2 ሉዊስ because ሉዊስ አሲድ ቤዝ ስንል ስለ ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ዶነር ስለሆነ ስትሮንገር ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው ማለት ኢዚሊ ምን መሆን ይችላል? ሉዊስ አሲድ መሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕት ማድረግ ይችላል። Fe plus 2 ሲሆን ግን ስሞለር እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ከፖዚቲቭ ቻርጅ ስትሪንግስ አንጻር ወይም ደግሞ Fe plus 3 ሃየር ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው ማለት ስትሮንግ ፑል ማድረግ ይችላል፣ ኤሌክትሮኖችን መቀበል ይችላል ማለት ነው። ግልጽ ነው ሲድራ? አመሰግናለሁ። ስለዚህ ግሬተር ቻርጅ አላቸው ማለት ስትሮንግ አትራክሽን ኤሌክትሮን ፔር አላቸው ማለት ነው። ያ ማለት ቻርጁ ከፍተኛ ከሆነ ዴንሲቲውም ከፍተኛ ይሆናል። ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ ኤሌክትሮን የመቀበል ፍላጎታቸው ከፍተኛ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ጽዮን አይ ቲንክ ዩ ሬዝ ዩር ሃንድ። እዚሁ ላይ ነው? አዎ እሺ አሁን በስታቢሊቲ ስናያቸው ትክክል ነው፣ ግን ደግሞ በሳይንስ ስናያቸው ደግሞ እኮ አይረን 2 ፕላስ ነው የሚበልጠው። ለምንድን ነው? አሁን ስለ ሉዊስ ስናወራ ወይ ስለ ሉዊስ ስናወራ ስለ ኤሌክትሮን ፔር ስለሆነ አሁን ስቴቢሊቲ ሳይዝ ምናምን ስለ እነ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እንደምናውቀው እዛ ጋር ኮምፔር አናረግም። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ኤሌክትሮን አሁን ሉዊስ አሲድ ማለት ምን ማለት ነው? ሉዊስ አሲድ ማለት ኤሌክትሮን ፔር ምን ማድረግ ነው? ኤሌክትሮን ፔር መቀበል ነው አይደል? አክሴፕት ማድረግ ነው። ስለዚህ አክሴፕት ለማድረግ ደግሞ የትኛው ነው ሞር ኤሌክትሮን ፔር አትራክት ማድረግ የሚችለው? ስለዚህ ፕላስ 2 እና ፕላስ 3 ስታዩ አሁን ኢቭን ከሉዝ አንጻር ስታዩ አሁን ፕላስ 2 ሉዝ ማድረግ ነው የሚቀልሽ ወይስ ፕላስ 3 ነው ሉዝ ማድረግ የሚቀልሽ? ፕላስ 2 ነው ወይስ ፕላስ 3 ነው ሉዝ ማድረግ የሚቀልሽ? ፕላስ 2 ሉዝ ማድረግ ይቀላል አይደል? አዎ ፕላስ 3 ሉዝ ከማድረግ ፕላስ 2 ሉዝ ማድረግ ይቀላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ፕላስ 2 ሉዝ ማድረግ ነው ወይስ ከፕላስ 2 ላይ ኤሌክትሮን መጨመር ነው ቀላል? ማስወገድ ነው የሚቀለው አይደል? ኢንስቴድ ኦፍ አዲሽን ሉዝ ማድረግ ነው። እዚህኛው ላይ ሁለቱን አሁን ሪላቲቭሊ ነው የምናወዳድረው። ሶ ፕላስ 3 ግን ሉዝ ከማድረግ ይልቅ ከፕላስ 2 ጋር አንጻር ስናየው ሉዝ ከማድረግ ይልቅ ጌን ማድረግ እንትን ይለዋል።
ስለዚህ ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕታንስ ነው ማለት +3 የመቀበል ፍላጎቱ ከፍተኛ ነው ከማን አንፃር ከ+2 አንፃር አሁን ሪላቲቭሊ ነው ያየን ያለ ነው እንጂ አሁን +3 ሉዝ ማድረግ ነው የሚቀለው አሁን ለምሳሌ ከ+5 ከ+6 ከ+7 አንፃር ስታዩቸው +3 መልቀቅ ነው የሚቀላቸው ግን አሁን ጥያቄው ከሁለቱ ሪላቲቭሊ ስለሆነ ከ+3 እና ከ+2 ይሄኛው +3 yes ሳምበርት ያዘል መስላ wait charge ማለት ሶ አሁን አግኝታችሁታል ፖይንቲ ማን ነበር የጠየቀኝ ያብስራነች ወይስ ማን ልክ አሁን ለምሳሌ FE +3 FE +2 FE 0 ከሶስቱ አሁን ማን ነው ሉዊስ አሲድ ስትሮንግ ሲድራ ከሶስቱ ማን ነው ምን አልሽኝ አልሰማሁሽም ከሶስቱ ማን ነው ስትሮንግ ሉዊስ አሲድ +3 አሁን ስትሮንግ ሉዊስ አሲድ ስንል የመቀበል ነው አይደል ስለዚህ የመቀበል ስንል አሁን ሪሌቲቭሊ +3 ሉዝ ከማድረግ ይልቅ ጌን ማድረግ ነው የሚቀለው ግን ከነዚህ አንፃር ሲወዳደር ነው +2 ደግሞ ከ+3 አንፃር ሲወዳደር ይሄ ሉዝ ማድረግ ነው የሚፈልግ ሶ ሉዊስ አሲድ ዲፋይን ስናደርግ ምን ማለት ነው ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ነው ብለናል አይደል ኤሌክትሮን ፔር ተቀባይ ነው ስለዚህ ኤሌክትሮን ፔር ተቀባይ ከሆነ ይሄኛው +3 ሞር መቀበል ይፈልጋል ሃይ ፖዚቲቭ ቻርጅ ስላለው አትራክሽኑ ከፍተኛ ነው ስለዚህ ስትሮንግ አትራክሽን ፎር አን ኤሌክትሮን ፔር ለኤሌክትሮን ፔር ስትሮንግ አትራክሽን ስላለው ይሄኛው ከዚህኛው አንፃር ከፍተኛ ሉዊስ አሲድ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አሁን አባባሌ አዎ ያ ምክንያቱም አክሴፕተር ከሆነ የግድ ምን መሆን አለበት መቀበል ማለት ደግሞ ሉዝ ሳይሆን ጌን ማድረግ ማለት ነው በቻርጅ አንፃር ኦኬ any other question ጥያቄ ካላችሁ ከሌላችሁ ኤክሰርሳይዝ 1.4 ፔጅ 14 መጽሐፋችሁ ላይ እሱን ከመስራታችን በፊት ዋን ሞር ጥያቄ ልስጣችሁ በሉዊስ ቦታ ማለት ነው ስለ ሉዊስ ጥያቄ ልስጣችሁና ከዛ ኤክሰርሳይዝ 1.4 መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን እንሰራለን Okay, NH3 plus H plus NH4 plus. H2O plus aluminum trichloride. H2O plus BF3. H2O BF3. Yes. ይቅርታ አቋረጥሽና እሺ ሳራ የዛሬውን ኖት ልትለቂልን ትችያለሽ እስኪ I will ask some of the ስክሪን ሪከርድ ለማድረግ እየሞከርኩኝ ነው እሱን መልቀቅ የሚቻል ከሆነ እንትኑ ካልበዛ እስኪ አውትራይ እንትን ስለሆነ ነው በጣም ነው የሚቆራረጠውና እና ደግሞ አሁን ሰርቷል ስትይ ራሱ ወዲያው ሰርቶ ነው የዘጋው ምስሉና እኔ ጋር ብቻ ነው ወይስ ምንድነው አላውቅም
እኔ ጋም ጭምር ነው ሳራ እኔ ጋም ጭምር ነው አሁንም አይታያችሁ ምንም አይታየንም አልፎ እኔ ምንም አይታየንም እኔ ጋርም እየሰራል ሜቢ አልፎ ነው ቲቸር የምታየው ኔትወርካችሁ ነው የሚሆነው ግን ምን ማድረግ ትችላላችሁ መሰላችሁ የሚታያችሁ ልጆች ስክሪንሾት አድርጉትና ከዛ በኋላ ትለቁላችኋላችሁ የሚታያችሁ ልጆች ስክሪንሾት ያደረጋችሁ ኖቶችን ትለቁላችኋላችሁ እሺ የሚታያችሁ ልጆች እሱን በማድረግ ተባበሯቸው ስክሪንሾት ያደረጋችሁ ትለቁላችኋላችሁ የሚታያችሁ ልጆች ማለት ነው so anyways አሁን ሰምተሽናል ሳራ ስለ ሉዊስ አሲድ እና ቤዝ በድምጽ እንኳን እየሰማኝ ነው ያለሁት እና የሆነ ጥያቄ ይጠየቅ አንድ ጥያቄ እሺ ጠይቂ ሁሌም ሉዊስ አሲድ እና ሉዊስ ቤዝ ለመለየት ስንፈልግ የግድ ነው ሉዊስ ስትራክቸሩ ሁሌም ነው እንትን ማድረግ ያለብን ስትራክቸሩ መጻፍ ያለብን አው እሱም አሁን በቀላሉ በአይንሽ ለመለየት ከፈለክ ችግር የለውም ግን ምንድነው መሰለሽ እሱ የሚያስፈልገው የትኛው ነው ኤሌክትሮን የሚያስፈልገው የትኛው ነው የሚሰጠው ሚለው ሚነግርሽ ሉዊስ ስትራክቸሩ ነው ለምን ሉዊስ ስትራክቸር ስትሰሪ አንደኛ ምን ታውቂያለሽ ምንም ኤሌክትሮን የሌለው ትርፍ ቦታ ያለውን መለየት ትችያለሽ ሁለተኛ ደግሞ ሎምፔር ያለውን መለየት ትችያለሽ ከዛ ውጪ ትንሽ ሊከብድሽ ይችላል ነው ለመለየት እንጂ ግዴታ አይደለም ግን ያው ሉዊስ ስትራክቸሩ ደግሞ በትክክል የትኛው ነው ቫካንት ስፔስ ያለው የትኛው ነው ሎምፔር ያለው የሚለውን በደንብ ለይቶ ይነግርሻል ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ እሺ ስለዚህ አሁን ይሄን 1 2 3 ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁ ሞክሩት which one is Lewis acid which one is Lewis base አሁን እንደነ አርሄኔስ እና እንደነ ብሮንስትድ ፕሮዳክት አናይም ስለ እንደነ ሉዊስ እንደነ ብሮንስትድ እና አርሄኔስ ፕሮዳክት አናይም ሪአክታንቱ ላይ ነው ማን ነው ኤሌክትሮን ሰጪ ማን ነው ኤሌክትሮን ተቀባይ ቢለውን ምናየው ሪአክታንቱ ላይ ነው ማን ነው የሚሰጥ ማን ነው የሚቀበለው yes ሐሪያ ሁላችሁም እስኪ ሞክሩት አንደኛው ቀላል ነው አይደል አሁን እዚህ ጋር H+ ማለት ስንት ነው ኤሌክትሮኑ H+ ይሄን ሁላችሁም ንገሩኝ H+ ባንድ ላይ ንገሩኝ H+ ስንት ኤሌክትሮን አለው H+ አሁን ምናወራው ስለ ቻርጅ አይደለም ስለ ኤሌክትሮን ነው ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን H+ ስንት ኤሌክትሮን አለው 0 አይደል ለምን +1 ማለት 1 ነው አይደል +1 ማለት 1 ነው ስለዚህ ይሄኛው H+ ከሆነ ሉዝ አድርጓል አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጓል ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ሲያደርግ ሃይድሮጅን ራሱ 1 ነው 0 ነው ስለዚህ ይሄ 0 ነው ማለት ትርፍ ቦታ እንዳለው እናውቃለን ስለዚህ ትርፍ ቦታ ደግሞ ከእቺ NH3 እዚች ጋር መጣ NH4 አደረገች ስለዚህ ይሄ ኤሌክትሮን ሰጠ ስለዚህ ይሄ ሰጪ ነው ኤሌክትሮን ሰጪ ነው NH3 ኤሌክትሮን ይሰጣል ይሄኛው ደግሞ ኤሌክትሮን ተቀባይ ነው ሶ ይሄኛው ሉዊስ አሲድ ይሆናል ይሄኛው ሉዊስ ቤዝ ይሆናል ማለት ነው am I right ከይደለውማ ኤሌክትሮን ተቀባይ ማን ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ሃይድሮጅን አይን ተቀባይ ይሄ ሃይድሮጅን ተቀባይ ነው ሶ ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር ምንድነው ሉዊስ አሲድ ይሄኛው ደግሞ ሉዊስ ቤዝ ያ እስኪ 2 እና 3ን ሞክሩት እሺ ያብስራ ኦኬ H2O ቤዝ ነው ሁለተኛ ጥያቄ እሺ H2O ቤዝ ሉዊስ ቤዝ ጎበዝ ሉዊስ ቤዝ እሺ L6 ደግሞ
አሲድ ነው። ሉዊስ አሲድ ነው። ጎበዝ። እንዴት አገኘሽው? የወተር እንትን አለው ሎምፔር አለው። ያኛው ደግሞ ቫካንት ስፔስ አለው። የወተርን አሁን ሉዊስ ስትራክቸር ስንሰራ እንዴት ነው? 2 ፕላስ አይደል? ሃይድሮጅን ግሩፕ 1 ነው። ሶ 1 ታይምስ 2 ነው። ኦክሲጅን ግሩፕ 6 ነው። ቶታል ኤሌክትሮኑ 8 ነው። Hydrogen never be a central atom even if less electronegativity than oxygen. ከኦክሲጅን ያነሰ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ቢኖረው ግን ሴንትራል አተም ስለማይሆን ኦክሲጅን አለ። ከዛ ሁለት መስመር እናረጋለን። ለምን? ሁለት ሃይድሮጅን ስላለ። ከዛ በኋላ 1 2 3 4 ከ8 ሲቀነስ 4 ይሆናል። 1 2 3 4 this is the structure of H2O. BF3 ያው ቅድም ስለሰራ ነው። ስለዛ ይሄ ቫካንት ስፔስ አለው። ይሄኛው ደግሞ ትርፍ ኤሌክትሮን አለው። ስለዛ ትርፍ ኤሌክትሮን ያላቸው ምንድናቸው? ሰጪ ናቸው። ኤሌክትሮን ሰጪ ናቸው። ሶ ኤሌክትሮን የሚሰጡ ደግሞ ምንድናቸው? ሉዊስ ቤዝ። ስለዛ ኤሌክትሮን የሚሰጡ ሉዊስ ቤዝ ናቸው። እነዚህ ደግሞ ኤሌክትሮን ተቀባይ ናቸው። ኤሌክትሮን የሚቀበሉ ደግሞ ሉዊስ አሲድ ይሆናሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው? ኦኬ ሶ የመጽሐፋችሁን ኤክሰርሳይዝ 1.4 እንስራና የዛሬውን ክላስ እንጨርሳለን። ስለ ሉዊስ አሲድ እና ቤዝ መጨረስ ስላለብን ማለት ነው። ኦኬ are you okay or shall we proceed, right? ወይስ ደክሟችኋል? እሺ H plus OH minus H2O። እሺ ንገሩኝ። እዚህ አንድ ላይ እንስራው። እሺ H plus OH minus H2O። አሁን H plus ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮኑ ስንት ነው? ሁላችሁም ንገሩኝ። 0። ስለዚህ H ብቻውን ነው ማለት ነው። OH ማይነስስ? ስለዚህ ይሄኛው ካገኘን የዚህ ቀላል ነው አይደል? እዚህ 0 ነው ማለት ኤሌክትሮን ምንድነው ማለት ነው? ይፈልጋል አይደል? ስለዚህ የዚህ ቀላል ነው። ይሄ ኤሌክትሮን ተቀባይ ነው። ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮን ፔር ሰጪ ነው። ዶኔት ነው። ዶነር። ይሄ ደግሞ ኤሌክትሮን ፔር አክሴፕተር። ይሄኛው ላይ ጥያቄ የላችሁ ማለት ይሄ ቀላል ነው። ሃይድሮጅን ካለ ቀላል ነው ነገርየው። ግልጽ ነው? ይሰማችሁኝ ነው? ያው ይሰማሽ ነው። ኦኬ የአብስራ ለስንት ሰው ነው የሚታየው ይሄ ነገር? የአብስራ ይታይሻላ? እሺ እስኪ የማይታያችሁ እስኪ ሬዝ አድርጉ ሃንዳችሁ። እስኪ ሬዝ ዩር ሃንድ የማይታያችሁ ስክሪኑ የማይታይ ሬዝ ዩር ሃንድ። እሺ የአብስራ፣ ራቢአ፣ ሉቃስ፣ ክንፈ፣ ረመዳን፣ ሜላት፣ ሲድራ are you sure? Okay እሺ እና ሜላት ኦኬ። ስለዚህ አሁን የአብስራ፣ ራቢአ፣ ሉቃስ እኔም አይታየኝም ቲቸር። ኦኬ እሺ ሶ ምን እናድርግ? ኤክሰርሳይዝ 1.4 ሶ ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆምና ኤክሰርሳይዝ 1.4 ፔጅ 14 መጽሐፋችሁ ላይ ሞክሩትና እስከ አሰራሩ ግሩፕ ላይ ፖስት አድርጉት። እስከ አሰራሩ የመጀመሪያው የምትሰሩት ምንድነው? ሉክ የመጀመሪያው የምትሰሩት ሉዊስ ስትራክቸር ትሰራላችሁ። ሉዊስ ስትራክቸር ከሰራችሁ በኋላ ሎን ፔር ያለው ትርፍ ኤሌክትሮን ያለው ኤሌክትሮን ፔር ሰጪ ነው። ሰጪ ከሆነ ደግሞ ሉዊስ ቤዝ ነው። ቫካንት ስፔስ ባዶ ቦታ ያለው ደግሞ ኤሌክትሮን ፔር ተቀባይ ነው። ሉዊስ አሲድ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ የምትነግሩኝ ምንድነው? ሉዊስ ስትራክቸር ሰርታችሁ ታሳዩኛላችሁ። ከዛ ማን ነው ኤሌክትሮን ተቀባይ ማን ነው ኤሌክትሮን ሰጪ የሚለውን ከለያችሁልኝ በኋላ
ሉዊስ አሲድ ሉዊስ ቤዝ ትላላችሁ። ሉዊስ ስትራክቸር እንዴት ነው የሚሰራው? አንደኛው ስቴፕ ቶታል ኤሌክትሮን ማወቅ ነው። ቶታል ኤሌክትሮን የምታውቁት ደግሞ ግሩፕ ነምበራቸው በመደመር ነው። ለምሳሌ H2O ከሆነ ሃይድሮጅን ግሩፕ 1 ነው፣ ሁለት ሃይድሮጅን አለ። ኦክሲጅን ግሩፕ 6 ነው። ሶ 2 + 6 8 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በግሩፕ ነምበራቸው ቶታል ኤሌክትሮን ከዛ በኋላ ሴንትራል አተም መለየት ነው። ሴንትራል አተሙ ደግሞ ኤክሴፕት ሃይድሮጅን ሌላው ሴንትራል አተም የሚሆነው the least ኤሌክትሮኔጋቲቭ አተም ነው። ሶ H2O ላይ ያው ሃይድሮጅን ሴንትራል አተም ስለማይሆን ኦክሲጅን ይሆናል። ከዛ ሁለት ሃይድሮጅን ስላለ ሁለት መስመር እንሰራለን። ከዛ በኋላ 1 2 3 4 ከ8 ሲቀነስ 4 ኦክሲጅን። እንደዚህ አድርጋችሁ ሉዊስ ስትራክቸር ሰርታችሁ አሳዩ። and then next time next class ላይ በደንብ ኤክስፕሌን እናደርገዋለን ማለት ነው። ያ ኔክስት ክላስ የግድ ዩኒት 1ን መጨረስ አለብን ማለት ነው። This all about for today. Any question, any doubt? So next class we'll meet. Next class ላይ 12 ተኩል መገናኘት እንችላለን። I think መግሪብ 12 ሰዓት ተኩል ድረስ መስገድ ይቻላል። So 12 ሰዓት ከ40 አካባቢ እንገናኛለን ማለት ነው። 12 ሰዓት ከ40 ኤርሊ ጀምረን እናደርጋለን። Any question? Any comment? Any suggestion? ኦኬ ከሌለ ለዛሬ በዚህ ይበቃል። ኔክስት ክላስ እንገናኛለን። ሁላችሁም ሞክሩና ግሩፕ ላይ ፖስት አድርጉ የሞከራችሁትን። እንደን ኔክስት ላይ አርሜላችሁ ኮሬክሽን ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ፍራይዴይ እንገናኛለን። So good night.